විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සහ බාහිරූපාදී GAQ සිසුන් සඳහාම ඉංග්‍රිසි භාෂාවන අංක එකේ පන්තිය ඔන්ලයින් සූම් ඔස්සේ ලංකාවේ හොඳම ඉංග්‍රිසි ගුරුවරයා තිලින ගමගේ උදෑසන හෝ රාත්‍රී කාලයේ ඔබට පහසු වෙලාවක කැමති ආකාරයෙන් සම්බන්ධ විය හැක. බාහිරූපාදී සිසුන් සඳහා පන්ති සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා සයමාසික පාඨමාලාව සාධාරණය කිරීම ගැඹුරු විෂය කොටස් සරලව කියා දෙන ලංකාවේ හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයාගෙන් ඔබත් ඉංග්‍රීසි හරියටම ඉගෙන ගන්න. උපාධි සීනය සැබෑ කරගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව අනිවාර්ය වූ මොහොතක ඔබ සහභාගී විය යුතුම පන්තිය. පන්තියට සහභාගී වීමට තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. අමතන්න 0715701 ලංකාවේ හොඳම පළපුරුදු ප්‍රවීණ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා තිලින ගමගේ. Right. Good evening, everybody. Good evening. And what is your opinion about the way I do this class? Normally, I don't use whiteboard, right? I can also change this one. What is your opinion? Right? I can write down. I can use word. What is better? What should be done? What should be done? What is your opinion? තමයි මම මෙහෙම කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැතුව මෙහෙම දැන් ලියලා වාට PDF එකක් දෙන එකද හොඳ? එහෙම නැතුව white board එකේ ලියන එකද හොඳ? මොකක්ද කැමති? What is your opinion? Normally I share screen and I use Word document, and after lesson I try to give document and video. Normally, what is your opinion? Right? You have opinion? Good evening. Good evening, everybody. ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩිපුරම හිතන්නේ මොකද්ද? මේ විදියට අපි කරන එක හොඳද? මෙහෙම හොඳයි. Amaya's opinion. Right? And what else? What are your opinions? Good evening. මෙහෙම උගන්වලා ඔයාලට PDF එකක් දෙන එක හොඳයිද කොහොමද? Okay, and privately you can say your opinion. And so far, at the very beginning of this class, last week, right? මා පේනුනේ නේද ළමයි? මා පේනුනේ නේද හැමෝටම? ඇහෙන්නේ මට chat එක ගත්තා. මා පේනුනේ නේද හැමෝටම? Right, okay. At the very beginning this class, I speak about origin of language. I introduce English language, right? Can you remember? Right? Now you have enough knowledge about, at the very beginning this class, I spoke about origination, right? Where it's coming from English. English is normally coming from Greek and Latin, right? I explained. And after I explain parts of the speech, how to construct verbs, adverbs, noun, how to use noun, and normally I taught you affixes, right? Affixes, origin of language, right? And it was divided into various portions. Wrote verbs 1, verbs 2, noun, adjective, adverbs, right? Like that. We have classified, and I have finished verbs, sentences, the sentences and 12 tenses completely I have spoken, but again and again I remind it.
And also we spoke that day, right? Last week, I spoke passive voice, a basic passive voice, but I didn't complete it. Normally, today I'm going to speak about uh, model auxiliaries passive voice. Do you like model auxiliaries passive voice? Right? I think this class you may like, and there are a lot of students who like to join this class. But honestly, join, right? Uh, Actually, this is student who like to join this class. Thank you very much. And being with Tilina Gamage, brush up your English. Right? Now you can brush up English, right? And next week I speak and I begin spoken but spoken English. Right? You had to talk with me. Do you like it? Hmm? Whether you like or not, I want your own views. I want your own opinion. I want you to talk. I want you to talk. Right? Normally, I give small topics, and you can make a final speech, and you can represent it. Right? Whether you like or not. Okay. And okay, on the way, I will speak. Now, shall I go? Shall we go to lesson? And okay, before we are going to speak passive voice, before we are going to speak passive voice, I like to do this, right? Pavitra, can you hear me? Pavitra, can you read this one? Small essay. මට මේක පවිත්‍ර පොඩ්ඩක් ඔයාලට පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. පවිත්‍ර පොඩ්ඩක් පේනව නේද මට? පේනව නේද? පුළුවන්ද කියලා. පවිත්‍ර. පුළුවන්ද? කාටද පුළුවන්? Gimhani, Trishala Gimhani. Can you read this one? If you are not any inconvenience, පුළුවන් නේද කියලා. Water is one of the praises. Water should not be wasted. Water is a gift of God. පුළුවන්ද කියලා. Hasunka, can you read this one? The reading is very important. Reading and writing, spoken, speaking, reading, writing. Right? Chatura, can you read? Kiwanta pula මාව ඇහෙන්නේ නැද්ද ළමයි? ඇහෙනව නේද මාව? Oh, can you read this one? Pavitra, Pavitra, read this one. Water is one of the Okay. gift that Mother Nature has given us. It is the good of God. Human beings can live without food, but it is thought live without water. We need water to fulfill our basic needs. Thought there is only a limited proportion of poor water. Proportion of poor water. It is polluted a lot nowadays. Factory and industrial wastage is dumped to the water system. People keep the water running and waste it. The public don't understand that it's difficult to get pure clean water. We must always think of our future generation whenever we waste water. Hence, it is vital to take measures to save water and avoid wasting it. Okay, very good, Pavitra.
and the reading skill, everybody should pay you attention. Reading is very important, right? Uh, at least, at least one page you should read for day. අඩුම තරමේ එක පිටුවක් දවසට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. right? මම මේකට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. මම මේක මෙතෙන්ට ගන්නවා. මේක හරි වැදගත්. මුලින් මේක කියන්න ඕන. මේක හැමෝම print out එකක් ගන්න ඕන. මම අද දැම්මට. print out එකක් අරගෙන කිසි කෙනෙක් don't skip your you have a opportunity. right? sorry lamai. very sorry. right? Now you are going to have opportunity, right? You are going to have opportunity. So I give a topic. You can select this topic from this. You can choose this one according to your views. Or views one or choice again according to your wish, as you wish. You can select the topic. ඔයාට මෙතනින් topic එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න පොඩි topic තියෙන්නේ. Let's grow on food. මම උදව් කරනවා ඔයාට. අපි අපේම ආහාර වවමු. බය වෙන්න එපා. ඔයා ස්පීච් එකක් හදා ගන්නවා පොඩියට. ඒ හදාගත්ත ස්පීච් එක මට දෙනවා. right? අපි පස්සේ ලොකුවට යමු. දැනට ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කළා තමයි මෙතන ස්පීච් එක දෙන්න ඕනේ. right? පවිත්‍ර කැමති නේද? කැමති නැද්ද? මතුෂිකා කැමති නේද? ඔගොල්ලෝ අකමැති වෙන්න බෑ. අද එකක් මම කරනවා. මේක print out ගත්තම හරි. print out අරගෙන දැන් මේක මෙහෙමයි කරන්නේ. එකම රචනාව අඩුම 3 සැරයක්වත් බලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ පාඩම් කරගෙන ඉවර වෙලා මේකේ තියෙන එක රචනාවක් 3 සැරයක් කර එක පාඩම් කරලා ආයෙ නැවතත් බලන්න. දැන් ඔය ඕනම දෙයක් සාර්ථක වෙන්න නම් ඔය නිකොලා ටෙස්ලා කියලා දාර්ශනිකයෙක් ලෝකෙ හිටියා. එයා කියනවා 3 6 9 කියලා ක්‍රමයක්. මේක කියන්නේ key එකක් කියලා කියන්නේ key to success. සාර්ථකත්වයේ රහසක්. සාර්ථකත්වයේ රහස. මේක මැජික් එකක් එහෙම නෙවෙයි. සාර්ථකත්වයේ රහසක්. ඒ කියන්නේ success කියන එක. ඔය success කියන එක හැමෝටම ලබා ගන්න බෑ. ඒක කැපකිරීමක් එක්ක එන්නේ. ඔයාගේ ටාගට් එක ඒ කියන්නේ ඔය 33 වැඩි කිරීම සාමාන්‍යයෙන් කියන මොකද්ද 33 වැඩි කිරීම 3 දවස් දවසට 33 ගානේ දවස් 3ක් ලියන්න ඕන. ලියලා යටි හිතර කියන්න. තව එක තමයි 55 වැඩි කිරීම 55 වැඩි කිරීම 5 55 ඒ දවසට 55 වතාවක් අහගන්න හොඳට. දවසට 55 වතාවක් ඔයාගේ අරමුණ one sheet එක තැන ඉඳලා දවස් 5 එක දිගට හිතට බලන්න ඕන. හරි. දැන් මේකට අපි කියන්නේ law of attraction එක පාර්ට් එකක්. මගේ වීඩියෝ එකක් ඇති YouTube එකේ බලන්න. right? කොහොමද ඔයාගේ අරමුණු සාර්ථකත්වයට කරගන්නේ කියලා. මේකට ඉංග්‍රීසි වලටත් මම ඔයාලට ක්‍රමයක් කියන්නේ මෙන්න මේක හදාගන්න. Now I speak English very well. මම හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. මේකේ අඩි හිතට කියන්නේ. නැත්නම් ඔයා සිංහලෙන් හරි කමන්නේ හදා. ඔයාට පුළුවන් භාෂාව. ඔයාට වැඩිපුරම ඔළුවට යන භාෂාවෙන් නිර්මාණය කරගන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. I speak and I write English. English කියනවා. I have very good English. මට හොඳට ඉංග්‍රීසි තියෙනවා. ඔයා හිතෙන් මවන්න. ඒකට කියන්නේ active visualization කියලා කියනවා. Visuals කරනවා කියන්නේ ඒක. ඇස් දෙක පියාගෙන ඔයා visuals කරනවා, ඉංග්‍රීසි පත්තරේ කියවනවා, ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා, right? මේ වගේ හොඳට ස්පීච් එක දෙනවා, ප්‍රසන්ටේෂන් හොඳට කරනවා. ඇස් දෙක පියාගෙන දවසට විනාඩි 15ක්. මේක කරොත් අතිසාර්ථකයි. ඕනම දෙයක්. අපි හිතමු ඔයාට ෆිල්ම් නමයක් යාළු කරගන්න කියනවා. මේ ගෑල්ලම යාළු වෙන්න කැමති බෝයි කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි අමාරු යාළු කරගන්න. බලන්නවත්.
55 වෙනි වතාවක් කරන්න දවස් 5ක් වත් එක යාළුවලා ඉන්නවා කියලා යට හිතට කියනවා. කාර් එකක් ගන්න ඕන. අසල ගයක් හදා ගන්න ඕන. සෑම කැමති ඕනම දෙයක්. යට හිතට කතා කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. යට හිත ආමන්ත්‍රණය කරන සෑම දෙයක්ම සෑම සියල්ල ලබා ගන්න. ඒ ලෝ ප්‍රොටෙක්ෂන් කියන්නේ මනස වෙනස් කරන එක කියන්නේ. දැන් ඔටෝ පයිලට් සිස්ටම් එකේ තියෙන බෑ කියලා කතා කරන්න බෑ මොනවද මේවා තේරුමක් නෑ අපිට බෑ මේ කෝස් වැඩක් නෑ කියලා දෙනෝ නෙගටිව් එක පාර උදේ පාන්දර හිතනෝ නේද අද කෝස් දෙන්න ෂේ යන්නේ මෙන්න එන්නේ මානසිකත්වයේ බూరు ගොම්බూరు මානසිකත්වයේ මේ ලංකාවේ හැමෝටම තියෙනවා කිසි ප්‍රබෝධන මානසිකත්වයක් නෑ අපි කියන්නේ ප්‍රතිජනනාත්මක චින්තනය කියලා positive වචනෙට දැන් positive කියන එක දැන් හරි නෑ මොකද මේ වචනේ බාල වෙලා ඉන්න වචන අර්ථකථනය දැන් සවුත් වෙලා තියෙනවා positive ගුවන් පස්සේ කොරෝනා මතක් වෙනවා positive රෝගීන් මතක් වෙනවා ඩෙල්ටා මතක් වෙනවා ඇල්ෆා ඩේටා ඔක්කොම මතක් වෙනවා ඒක නිසා කමන්නේ positive වන්නේ and think I don't think negative avoid negative feelings right හොඳම දේ තමයි law of attraction ෆිල්ම් එක බලන්න the secret මේ තියෙන the secret or the secret ෆිල්ම් එක දැන් යටින් හිතේ බලයෙන් වැඩක් ගන්න නැහැ කියලා කවුරු හරි මිනිහෙක් ලෝකෙ කිව්වොත් ඒකට ඉන්න හොඳ එහෙම නැහැ කියලා මම කියනවා මොකද ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් මම කැම්පස් එකේ උපාධිය ගන්න මම දැක්කේ 9 වසරේ. ඒ 9 වසරේදී මම උන් විශ්වවිද්‍යාලයට ගියා සාහිත්‍ය තනතුරට. මම මාතර හිටියේ ඒ කාලේ. ඒකට උන් විශ්වවිද්‍යාලේ තනතුරට ගියා සිංහල භාෂාවට. ඒතර මම දැක්ක අර කපල්ස් ලස්සනට විශ්වවිද්‍යාලේ ඇවිත් ඉන්නකොට මට අමුතු ආසාවක් ඇති වුණා. right. දැන් ඒ සිහිනෙන් වගේ මම මේක හැම දකින්න පටන් ගත්තා. අමුතුම දැකේ. ඒ සියල්ල ඒ විදිහටම වෙන්න පටන් ගත්තා කාලේ. ඒ හැම දෙයක්ම right හිත පිරිසුදු කරගෙන එතන what you think you will hold it හිතන්නේ මොකක්ද ඒකට මම අල්ලනවා ඊගාරි ප්‍රබලයි මනස සම්පූර්ණ වෙනස් මේක ගැන වාට බලන්න පුළුවන් නලෝ සෑහෙනවා right okay I'm not going to explain it again water මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් පෞද්ගලිකව අහන්න පෞද්ගලිකව අවා මට කියන්න පුළුවන් ඒක right නැත්නම් අපි ආහා පස්සෙන් කියලා ළමයිට ඒව එහෙම කියන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ එහෙම තේරුම්න්නේ අපි ළමයින්ගෙන් එහෙම ළමයිට මැසේජ් කර එහෙම පස්සෙන් ගිහලා අපි ඒව අහන්න යන්නේ එතකොට නමුත් ඔයාලට අවශ්‍ය දවවක් තියෙනවා නම් අවශ්‍ය දේ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න okay water should not be wasted මේක ඇවිල්ලා මොඩල් අක්ෂර නෙගටිව් එක අද පාඩමට අදාළයි අපි පැසිව් මොඩල් අක්ෂර පැසිව් කරන්න බෑ පැසිව් ඉවර නැහැ පටන් ගන්න විතරනේ water should not be wasted කියලා කියන්නේ මේ පැසිව් වොයිස් එකක් විතර කියන්නේ වතුර නාස්ති කරන්න හොඳ නෑ waste කියලා කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය සහ අපතේ අරිනවනේ time waste කරනවා කාලය අපතේ අරිනවා කුණු වලටක් කියන waste කියලා දැන් මෙතන නම් wasted කියලා කියන්නේ past participle එක ඒ කියන්නේ waste කියන කියන්නේ waste කියලා කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය කියන අර්ථකුත් තියෙන බැහැර කරනවත් කියන verb එකක් විතර නාම පදයක් හරි noun එකක් විදියට මේක verb එකක් විදිහට භාවිත කරනවා එහෙනම් දැන් ඔය water කියන වචනේ ගත්තොත් බලන්න water කියන වචනේ අරගෙන බලන්න water කියන්නේ noun එකක් මේක ඇවිල්ලා uncountable noun එක ඉස්සරහට වාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තව සති දෙක තුනකින් මොකද්ද මේ uncountable කියන මොකක්ද ඒකේ තේරුම කියන්නේ uncountable noun එක ගණන් කරන්න බෑ ඒ වගේ මේක verb එකක් uncountable verbs නෙමෙයි verb එකක් නෑ uncountable ක්‍රියාපද ගණන් කරන්නේ නැහැ ක්‍රියාපද වෙනවා ඉබේ වෙනවා ක්‍රියාපදයක් කවදාවත් සිංගියුලර් කරන්න බෑ uncountable දැන් අපි මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ දෙනවා Google Forms හදලා ටෙස්ට් පවත්වනවා
ඒ වගේම spoken activities improve the speech තියෙනවා. ඉස්සරහට පුළුවන් වුණොත් අර පන්ති දෙකක් තව තියෙනවනේ මගේ ඒවත් ඔක්කොම එකතු කරලා විවාදයක් කරනවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. right මම අර වැඩිම ප්‍රදර්ශනය කරන්න යන්නේ ඒවා අවශ්‍ය වෙලාවට මම Google Form එකක් වඩ හම්බෙන්න ඉස්සරහට online exam එකක් පවත්වනවා. ඒක last වෙන. verbs uncountable noun verb ඉතින් uncountable noun නෙන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් ඒ mother මෙතන වෙන්න ඕන mother is good sorry mother waters flower එහෙම නෙමෙයි වාක්‍යෙන්න waters මේ බලන්න මේ මොකද්ද මේ mother waters කියලා කියන්නේ පැහැදිලිව මෙතන තියෙන ක්‍රියාවක්ද ළමයි mother waters කියලා තියෙන පැහැදිලිව ක්‍රියාවක්ද බලන්න හොඳට මේක දිහා ක්‍රියාවක්ද නවුන් එකක්ද මොකද්ද මේ mother waters කියලා තියෙන මොකද්ද ළමයි mother waters verb එක පැහැදිලිවම verb එක නැත්නම් එසකුරක් දාන්න බෑ කවදාවත් අම්මා සිංගියුලර් නිසා මෙතන දාන්න පුළුවන් එහෙම ගැටලුවක් නැහැ uncountable මේ verbs නැහැ uncountable noun තියෙනවා හැබැයි waters I want waters කියන්න බෑ waters කියන්න බෑ I want water මට වතුර ඕන කියන්න පුළුවන් වතුර කියන්නේ ගණන් කරන්න බෑ ඒක ඇවිල්ලා පට්ට concept එකක් නේ water කියන්නේ the tales කියන දාර්ශනිකයා කිව්වේ water වලින් තමයි කියන්නේ වතුර තමයි ලෝකේ මූලාරම්භය වතුර ලොකු power එකක් තියෙනවා වතුර ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා සූර්යයා වතුර මේ වගේ තමයි විශ්ව පැවැත්ම තියෙන්නේ විශ්ව පැවැත්ම තමයි වතුර water water කියන එක බලන්න විශ්ව පැවැත්මට ඕන දේවල් uncountable හොඳට බලන්න love ගණන් කරන්න පුළුවන්ද ආදරය කියන්නේ බලන්න ආදරය කියන්නේ අපි හදාගත්ත දෙයක් නෙමෙයි ස්වභාවයෙන් දීපු දෙයක් ආදරය ආකර්ෂණය අපි කියන්නේ හිත යනවා කියලා මට්ට විදියට හිත යනවා ඒක හදලා තියෙන උඩින් හදලා තියෙන ඒ කියන්නේ attraction එක. ඒ කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා ලෝකේ පැවැත්මට හදපු සුභාදාමී හදපු දෙයක්. ඒකට අපි කියන attraction. ඒ කාලෙදී ඒක වෙනවා. attraction වෙනවා. ආකර්ෂණය වෙනවා. අපි කැමති ආකර්ෂණය වෙන්නේ. ඒකත් ඒ ආකර්ෂණයේ කොටසක් තමයි. ආකර්ෂණය වෙන්න හදලා තියෙන්නේ. හැම දෙයක්ම ආකර්ෂණය වෙන්න හදලා තියෙන්නේ. බලු පැටියෙක් ගන්න ආකර්ෂණය වෙන්න හදලා තියෙන්නේ. ඌරු පැටියෙක් ගන්න ඌරට කැමති නැහැ ඌරු පැටියට ගන්න. සිංහ පැටියෙක් ගන්න ආකර්ෂණය වෙනවා. දරු පැටියෙක් ගන්න ආකර්ෂණය. අපි මහා මිනිහෙක් එක්ක කතා කරන්න කැමති නැහැ. දරු පැටියෙක් එක්ක කතා කරන්න කැමති. ආකර්ෂණය. තමයි හිත ගිය මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරනකොට ගොඩාක් ආකර්ෂණය. මේවා මේ ඔක්කොම වෙලා uncountable ඒවා. ගණන් කරන්න බෑ ලව් ගණන් කරන්න පුළුවන්. මේක zip up කරා මෙන්න මෙච්චර ලව් කිලෝ 1යි කිලෝ 2යි කිලෝ 3යි ලව් බෑ uncountable ගණන් කරන්න බෑ time ගණන් කරන්න බෑ මේ විශ්වයේ පැවැත්මේ time වෙලාවක් කියලා මේ අපි හදන් ඉන්න වෙලාව නෙමෙයි මේ 6:30 දැන් ඒ වෙලාව නෙමෙයි අනන්ත විශ්වයේ තියෙන කාලයක් ඒ කාලයට අහු වෙලා අපි ඉන්නේ කියන්නේ උදේට නැගිටිනවා නිදා ගන්නවා ආයෙ නැගිටිනවා ආයෙ නිදා ගන්නවා time uncountable ගණන් කරන්න බෑ food ආහාර uncountable ගණන් කරන්න බෑ යාරි concept එක ඒක අපිට හිතන්න බෑ ගණන් කරන්න බෑ මේව ගණන් කරනවා ඉතින් අපි එක එක ඒවාට දාලා හදා ගන්න bottle of water වතුර ටිකක් bottle එකකට දාලා ඒවා failure කියලා bottle of water 5 bottles of water kilo of rice බලන්න rice වල කන දෙයන් බත් අපේ ප්‍රධාන ආහාරය ගණන් කරන්න බෑනේ ප්‍රධාන ආහාරය වෙච්ච නිසා නෙවෙයි
ගණන් කරන්න බෑ. ඉතින් කෑම ඉතින් ලෝකේ තියෙන ප්‍රධාන දෙයක් නේ ආහාර කියන්නේ. සබ්බේ සත්ත ආහාර ටික කියලා නේ කියන්නේ නේ. ඔන්න සියලුම දේ. එහෙනම් rice මේවා uncountable ගණන් කරන්න බෑ. එතකොට ගණන් කරන්න බැරි ඒ ලෝකේ තියෙන පුදුම දෙයක් තමයි මේ වතුර කියලා කියන්නේ. අපිට ප්‍රමාණයක් දෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒකට අපි කියන්නේ ඩිටර්මිනන්ට්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගන්නවා මෙහෙම. ඔන්න බලන්න වතුර කියන එක කොච්චර පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ගුරුවරයෙකුට වතුර කියන එක අරගෙන දවසක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. වතුර මට නම් පුළුවන්. some water. මේ බලන්න. වතුර ටික. මේ uncountable noun වලදී භාවිතා වෙන එක පදයක් some water. little water. little පුළුවන් uncountable විතරක්මයි. ඒකට මම වෙනම දවසක් දාලා පාඩමක් ඉගෙනගන්න. මම මේ වතුර ආශ්‍රයෙන් කිව්වේ. some water කියනකොට වතුර ටිකක්. එච්චරයි. වතුර ගොඩක් කියලා ප්‍රූණා කරන්න බෑ. little water. අපි කියන a little water කියලා. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් little water කියන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. ඔන්න බලන්න. a little water කියන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. ඔය අකුර දැම්මොත් ගොඩක් කියන අර්ථයක් එනවා. හැබැයි චුට්ටකින් ගොඩක්. දැන් ඔයා හිතන්න මට වතුර තියෙන මෙන්න මෙච්චරයි. ඒක ඇවිල්ලා මම කියනවා oh little water. I have a little water. No problem. මට වතුර තියෙනවා මේ මට බොන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වතුර තියෙනවා. හරි? මම මෙහෙම කියනවා. little water. little වතුර නැහැ. ඇත්තෙම නැහැ. චුට්ටයි තියෙන්නේ. පොඩ චුට්ටයි. අනේ එතකොට little water කිව්වා මේක පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තා. little the little a little ඊට පස්සේ ඕක තව පුළුවන් ගන්න ඉතින් very little දැන් little කිව්වහම පොඩ්ඩයිනේ. ඕක තව දාන්න පුළුවන් the little. ඒත් ඒ වගේ තමයි. ඊට පස්සේ very little. කොහොමද කියන්නේ පොඩි කාලේ මතකද කියලා මේ ටික ඔක්කොම එක වගේ. ඔතන වැඩිපුර සඳුන් ලක්ෂ මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද එවන්න? අතේ little මෙන්න මේ ටික ගත්තොත් එක වගේ. little කියන්නේ චුට්ටක් වැඩි. දැන් අපි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම I'm little busy මෙහෙම කියනවා. I am little busy. ඒ uncountable busy කියන්නේ. busy කියන්නේ ගණන් කරන්න අපි කියනවා මම ගොඩක් busiest අනේ මේ දවස්වල. එහෙම කියන්නේ I'm little busy. නැත්තම් ගොඩක්ම busy නම් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ I am a little busy. බලන්න ඒක කොච්චර වෙනසක් තියෙනවද කියලා. no. ලොකු වැරදීමක්. කවදාවත් කියන්න බෑ. a few water කියලා කියන්න බෑ. මට මැසේජ් එක බලන්න කවුද එව්ව කියලා බලන්න බෑ. ඒක කියන හොඳට අවබෝධ කරගන්න. කවදාවත් ඒක වෙන්නේ නැහැ මම කියලා දෙන්න. ඒකට පාඩම් වෙනස් වෙන නිසා මම කෙටියෙන් කියන්නම්. මේ little කියලා කියන්නේ uncountable එක භාවිතා. little එකේ අනිත් එක තමයි few. මේක කවදාවත් uncountable එක භාවිතා කරන්න බෑ. few භාවිතා කරන්නේ few students. ළමයි චුට්ටක්. right? few students. ළමයි පොඩ්ඩක්. a few people. දැන් ඕකත් ළමයි මෙහෙම වෙනවා. ඕකත් අර පුළුවන් අපිට කරන්න මොකද්ද? මෙහෙම කරනවා. the few people. කිව්වොත් එහෙම ගණන් කරන බොහෝම පොඩ්ඩි දෙන්නේ. මෙන්න මෙච්චර විතර. අපි කියනවා few. few people. මේ බලන්න. the few කිව්වොත් එහෙම ඔච්චරයි නේද? a few people කිව්වා මෙන්න. හැබැයි කවදාවත් few එක uncountable එක නම් භාවිත කරන්නේ නැහැ. හරි? මතක තියාගන්න. වැරදි grammatical වැරදි. few භාවිත කරන්නේ countable එක විතරමයි. එතකොට a කිව්වොත් ඒක ටිකක් වැඩි කියන එක මතක තියාගන්න. සමහර ගුරුවරුත් මේක වරද්දනවා. right?
අත් හොඳට අවබෝධ කරගන්න. ඒ වගේ කමන්න ඒ වගේ එවන්න. ඒ වගේ එවගම පටකලා අහුවෙනවා. දැන් අර මේ පාඩම නිසා ඔය කිව්ව එකයි ලිටල් එකෙන් මතක තියාගන්න. ලිටල් කියන්නේ අන්කවුන්ටබල්. ඒ කියන්නේ අන්කවුන්ටබල් දෙයක් නියදයක් කියන්නේ. දැන් වතුර ටිකක් මෙහෙම තියෙනවනේ. මෙහෙම තියෙන වතුර ටික අපිට කියන්න ඕනේ එක එක විදියට. වතුර චුට්ටක්, වතුර පොඩ්ඩක්, වතුර ගොඩක්, වතුර ටිකක්. එහෙම කියනවනේ. වතුර ටිකක් some water. වතුර චුට්ටක් little water. right? එතන uncountable එක මොනවාද භාවිත කරන්නේ? මම කිව්වා වතුරත් එක භාවිත කරනවා. නියති. දැන් මිනිස්සුත් එක people, few people, lot of people, lot of කියන countable uncountable දෙකටම යනවනේ. තව දෙයක් කියන්නේ. ඒක කිව්වොත් අඩුවක් වෙනවා. මොකිව්ව. some water, some කියන්නේ countable uncountable දෙකටම වට ඕනම එකකට some දාන්න. some books කියන්න පුළුවන්, some water කියන්න පුළුවන්, some children කියන්න පුළුවන්, some money කියන්න පුළුවන්, some water කියන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක්. some children කියන්න පුළුවන්. uncountable countable දෙකටම ඔය ඇති. right? නිකන් ඕක මතක තියාගන්න දැනට මම ওই පාඩම වෙනම දිනයක් එනවා. right? අර මේ පාඩමේ මේ කරන චුට්ටේ තියෙන වටිනකම මම කිව්වේ. The word should not be in ඕක passive model auxiliary passive voice එක negative form. then water should not be wasted. මම passive voice පටන් ගත්තා මේකම යන්න. මේකම අරන් පැහැදිලි කරනවා. water is a gift of God. මම ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. අර මේක රචනාවක් දීලා තියෙන නිසා ඔයා ඒකට එරිව කතා කරන්න මේක තෝරාගෙන ඔයා කියන්නේ water is not gift of a God. මම කියන්නේ මේක දෙවියන් වහන්සේගේ වතුර දීමක් නෙවෙයි මේක සබහාදහමේ තියෙන දෙයක්. right? දෙවියෝ දීපු දෙයක් නෙවෙයි ඒක අර ලියන පුද්ගලයන්ව ආගමනුව තියෙන නෙවෙයි. එක්තරා ආගමකින් දීපු දෙයක් නෙවෙයි. The world was not created by God. The world and human being were created by human being. The world was created by human being. මිනිස්සු නිර්මාණය. The God was created by human being. දෙවියෝ නිර්මාණය කෙරෙත් මිනිස්සු. right? okay අනිත් පැත්ත. What is gift of God? Let's say water. Let's කියලා කියන්නේ අපි say water. අපි වතුර ආරක්ෂා කරමු කියලා කියන්නේ. right? වතුර බේරගන්න වතුර ආරක්ෂා කරගන්න කියලා කියන්නේ. okay children. අපි බලමු රචනාව කොහොමද යන්නේ කියලා. Water is one of the precious gifts that Mother Nature has given. ඔන්න දැන් අපි ඉස්සරහට පටන් ගන්නවා ලබන සතිය වගේ යනකොට මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය වලට එනවා. දැන් මේ වගේ වාක්‍ය වලට අපි කවදා කරන්නේ නැතුව හරියන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න බෑ. ඉංග්‍රීසි හදන පළවෙනි දේ තමයි ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරමින් නතර කරන්න. ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරන එක කරුණාකරලා නතර කරන්න. ඩික්ටේෂන් වගේ සුළු දෙයක් කරගෙන දැන් අපි ජීවිතේ හරි කැමති සුළු දේවල් කරලා දිනු වෙනවා. මොන හරි කියන්නේ දිනු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අර කරන්න ඕන නිසා කරන්න. ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න ඕන කියලා උදේ පාන්දර නැගිට ගම හිතෙන්න ගන්නවා. හිතෙන්න ගත්තට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගියාම ඔක අමතක වෙලා යනවා. ඔහොම දවස් දෙක තුනක් හිතාගෙන ඉන්නකොට ඉතින් පදම්බුරුවට අර ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරා. වැරදීනේ එමෙ ලංකාවේ කිසිම කෙනෙක් මේ ඉතිහාසයේ මේ අවුරුදු 70 ගණන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නැහැ ඩික්ටේෂන් පාඩම්. මමත් මගේ ජීවිතේ කවදාවත් ඩික්ටේෂන් පාඩම් කිසිම දවසක පාඩම්. පොඩි කාලේ ටීචර්ස්ලා ඩික්ටේෂන් දුන්නාම ඒවත් බලන්න. මොකද ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ බොරුවක්. right? වට කරන් තියෙන්නේ මෙච්චර. මේ වගේ පුංචි රචනා. මේ වගේ වාක්‍ය ගන්න. මේ වගේ අරගෙන මේ වගේ ඇතුළට කිඳා බලන්න. අර මම යන්නේ ඇතුළට. ඇතුළට ඒ කියන්නේ ශුද්‍රාංශුවට යන්නේ අංශු මාත්‍රයට යන්නේ. ඒ ශුද්‍රාංශුවට යන්නේ. හරි. ශුද්‍ර අංශුවටම යන්න ඕන. එහෙන් පුද්ගලයෙකුට යන්න පුළුවන් නම් ලොකු සාර්ථකත්වයක් ලබනවා. Water is one of the precious that make a tenses pattern එක. One of the precious gifts වලින් එකක්. මේ හොඳට බලන්න. මෙන්න මෙතන බලන්න හොඳට. මේ උවමනාම එකක් හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් දැන් subject verbs agreement කියලා 11. ඒකට එනවා තව ටික දවසකින් ඒකට එනවා මට. ඔයාලට එන්න අමාරු වෙන්නේ. දවස් දෙකක් දාලා මදි අත්තරම. What is one of the precious gifts? ළමයා මෙතනයි S එකක් දාලා තියෙන්නේ. gifts ගොඩක්. precious gifts ගොඩක් නේ. ඇයි S එකක් දාලා තියෙන්නේ?
මොකද හේතුව? කතා කරන්න මාත් එක්ක. දැන් ඔරන් නොටන් වගේ බලන් ඉන්න නැතුව කියන්න මට. මොකද්ද? මොකද රීසන් එක? මොකද රීසන් එක? ඇහෙනව නේද මාව? කවුද මේ iPhone එකකින් ඉන්නේ? iPhone එකකින් කවුද ඉන්නේ? මොකක්ද වාගේ නම? රීනේම් කරන්න බැරිද iPhone? hello sir මම ඉන්නේ මේ සුදේශ් මගේ නම මේක රීනේම් කරන්න බෑස බෑනේ iPhone එක බෑනේ. හරි හරි කමන්න බෑ. බෑස සුදේශ් නේ? සුදේශ් හරි. සුදේශ් දැන් අල්ල ගන්න ඕනේ. කියන්න මට මේ gifts කියලා දෙනවා. One of the phrases gifts. මොකද මේ ඇයි මෙතන SPs ආවේ? මෙතන is ආවේ. Right, okay. Harsha, do you have an answer? Do you have an answer? No, sir, I don't have. Water is one of the phrases gifts. නීතියක් තියෙනවා. මේ බලන්න. One of the students අනිවාර්යෙන් මෙතන plural එක. one ගන්නව නම් ඊළඟ කොටස plural එක. ගොඩකගෙන් එක්කෙනෙක්. ගොඩක් දෙනෙක්ගෙන් ගොඩක් දේවල් වලින් එක දෙයක්. ගොඩක් දේවල් වලින් එක දෙයක්. එච්චරයි. වැඩේ තේරුණාද? ගොඩක් දේවල් වලින් එක්කෙනෙක්. ඒක එක. එතකොට gifts දැන් precious නේ precious කියන්නේ මොකක්ද? precious අපි කියන්නේ precious son කියලා. දැන් හර්ෂ is precious son. හර්ෂ කියන්නේ මොකද? අත්තර පුතේ. අනේ precious කියන්නේ හරි වටින අත්තරම. gifts කියන්නේ වටින අනර්ග රත්තරන් වගේ gifts වලින් අපිට gifts ගොඩක් සබාදාමින් දීලා තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා අනිකට සුපර් මාකට් එකක්. අපිට පේන්නේ නැතිකම තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ගම්වල නෑ ඕගොල්ලෝ සුපර් මාකට් යන්නේ. අපි මේ කොළඹනේ සුපර් මාකට් යන්නේ. ගම්වල සුපර් මාකට් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. නේද? අපේ ගම්වලට ගියාම සුපර් මාකට් එකක් තියෙන්නේ. ගම කියන්නේ සුපර් මාකට් එකක්. මේ ඉන්දියාත් කොස් තියෙන, ඉන්දියාත් දෙල් තියෙන, ඉන්දියාත් රඹටන් තියෙන, ඉන්දියාත් අඹ තියෙන, හැමදේම තියෙන. gifts සබහ තමයි අපිට තියෙන්නේ. precious gifts වලින් එකක්. තව එකක් තියෙන මෙතන. number point එක. මේකට තමයි මම ඉස්සරහට එන්නේ. මේක තමයි ඔයාලට තියෙන ඉතා වල් ජීවිතේ මේ පන්ති ඉගෙන ගන්න වටිනම ලෙසන් එක මොකක්ද කියලා මම අහුවොත් මොකුත් දන්නේ නැහැ නේ තාම. බොරුවට කියන ක්ලාස් එක හොඳයි කියලා. මෙන්න මේක. relative pronoun. කවුරු හරි ළමයේ relative pronoun එකක් ඉගෙන ගන්න. ඒ ළමයට ඉංග්‍රීසි නිකන් අර oh yes I can yes I understand ඔන්න ඔය වගේ පොඩි ටිකක් තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. ඒක වාක්‍ය දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ වගේ වාක්‍යයක් නම් කවදාවත් කියන්නේ. හරි. සබහාදාම මාසාවිතින් අපිට දීලා තියෙන තෑගි වලින් එකක් තමයි වතුර කියලා කියන්නේ කවදාවත් නැහැ. අයි relative pronoun නැහැ. සම්බන්ධ වාචී නැහැ. සම්බන්ධ වාචී සර්වනාමයක් තියෙනවා නම් විතරයි අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් relative pronoun එක මේ පැත්තේ කොහොම හරි ඉගෙන ගන්න ඕන. right? What is one of the phrases gift that mother nature has given that a present perfect එක. ඉවර නෑ මේක. මේ බලන්න. water කියන uncountable noun එක. නීතියක් තියෙනවා ලියා ගන්න මේක if the subject is uncountable noun verb should be definitely uncountable. If the subject is countable noun verb should be definitely according to the verb, according to the subject, verb should be definitely plural or singular. Right? ඒ කියන්නේ මේකයි මම කියන්නේ.
ඔකට ලියාගත්ත කියන්නේ uncountable noun එකක් පත්‍ර විදියට භාවිත වෙන විදිය. වෙලාවලදී uncountable noun එකක් පත්‍ර විදියට භාවිත කරනකොට ක්‍රියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඒක වචනෙන් තැබිය යුතුය. ක්‍රියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඒක වචනෙන් තැබිය යුතුය. Water is one of the precious gifts. වාක්‍ය දෙකට සම්බන්ධ. එකක් තමයි what is precious gifts. හරිනේ. මෙන්න. මේ බලන්න. මේක ගන්නකො මොන පළවෙනි වාක්‍යය. හොඳේ. මම දැනට නිකන් දැනට පොඩි අදහස් ආස හිතන විදිහට පොඩි අදහසක් කියලා මේකට දාන්න. පළවෙනි වාක්‍යය මේක. sorry. Water is one of the precious gifts තමයි පළවෙනි වාක්‍යය. හොඳට බලන්න. මේක හතර විදිය. වාට කොහොමද තව මාස 3-4කින් අමුතු වෙනසක් දැනෙවි. ඒ කියන්නේ මේ ලයිෆ් එකේ වෙනසක් දැනෙවි. What is one of the precious gifts? පළවෙනි වාක්‍යය. අපි තාම හොඳම හරිය පටන් ගත්තේ නැහැනේ. මේ නිකන් පොඩි අතපත ගෑමක් කරන්නේ. What is one of the precious gifts? පළවෙනි වාක්‍යය. දෙවෙනි වාක්‍යය mother. Right? Mother Nature has given us. ඕන දෙවෙනි වාක්‍යය. පළවෙනි වාක්‍යය what is one of the precious gifts? වතුර කියන්නේ වටිනා තෑගි වලින් එකක්. දෙවෙනි වාක්‍යය mother nature ස්වභාව ධර්ම මාතාව දීලා තියෙනවා අපිට. කොහොමද අපි වාක්‍ය සිංහලෙන්වත් කියනවද? අපි කියලා කතාවක් කරනකොට කියනවද? වතුර කියන්නේ වටිනා සම්පත වලින් එකක්. ස්වභාව ධර්ම මාතාව අපිට දීලා තියෙනවා. කොහොම කියන්නේ ගැලපෙන්නේ. අපි කියන්නේ කොහොමද? ඔක හරියට සිංහලෙන් කියන්නේ කොහොමද? කියන්නේ කොහොමද සිංහලෙන් කියන්නේ? චතුමි කියන්න බලන්න. ඔෂින් how to say in Sinhala? ඒ වාක්‍ය ඔෂින් කියන්න බලන්න. සබාදා මාතාව අපට දීලා තියෙන වටිනා තෑග්ගක් තමයි වතුර. ඔව්. සබහාදහම මාතාව අපට දීලා තියෙන වටිනා තෑගි වලින් එකක් තමයි වතුර. වාක්‍ය දෙක එකට සම්බන්ධ කරලා කියන්නේ. ඒ සම්බන්ධ වාචයකට ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි තියෙනවා බ්‍රිටිෂ් තියෙනවා. අපි බ්‍රිටිෂ් එක තමයි කතා කරන්නේ. ඇමරිකන් එකත් මම කතා කරන්නේ. that may be that the precious gifts මොන gift එකක්ද? සබහාදහම මාතාව අපට දීලා තියෙනවා. This is the lesson that you will be helpful. මේක තමයි පාඩම ඔයාට වමනා වෙන, ඔයාට උදව් වෙන. This is the tune that I am going to do today. මේක තමයි මම අද කරන්න යන ටියුට් එක. ඕක මම ඉස්සරහට කරලා දෙනවා. මේ මම හිතන්නේ මේ පාඩක ඔයාට අඩුයි. මේ පාඩකේ නිකන් ඔයා බලක් නැත්තේ සමහර relative pronoun එක ඒක තමයි සුපිරි. right? එතන තමයි මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. What is one of the phrases that mother has? Mother සබහා ධර්ම ඉංග්‍රීසි වල නිතරම අගේ ඉඳන් මුලට කියවන්න. මොකද ක්‍රියාව යොදන්නේ මැද. සිංහලෙන් ක්‍රියාව යොදන්නේ අගට. සබහා ධර්ම මාතාව විසින් දීලා තියෙන වටිනා සම්පත් වටිනාම ත්‍යාග වලින් එකක් තමයි වතුර කියලා කියන්නේ. right? දැන් මනෝවිද්‍යාවේ තියෙන අලුත්ම ක්‍රමයක් වාගේ. විශ්ව ශක්තිය ගැබ් වෙලා තියෙන එකක් ඒ වතුර කියන්නේ. මේක විශ්ව ශක්තිය. විශ්වයේ තියෙන ශක්තිය නග ඒ විශ්වයේ තියෙන පදාර්ථ විශ්වයේ තියෙන මූලයන් විශ්වයේ තියෙන ශක්තිය විශ්වයේ තියෙන අංශ විශ්වයේ තියෙන විශ්ව බලයේ ශක්තිය වතුර වල තියෙනවා. වතුර තමයි පැවැත්. right? වා සාර්ථක වෙනවා කියලා විශ්ව ශක්තිය බොනවා කියලා වතුර බොන්න කියලා නේ කියන්නේ. වතුර ජොග්ගුවේ විශ්ව ශක්තිය තියෙනවද? ඒ කියන්නේ විශ්ව ශක්තිය තියෙනවා කියලා හිතන හැමදාම උදේට වතුර ගන්නවා. හිතන්න විතරයි ඕනේ. right. දැන් මෙහෙම කතාවක් කියනවා. කමන්නේ ඒක අපි නිකන් කියමු ඉතින්. It's the gift of water. ඒක අවුලක් නෑ. දෙවියෝ දීපු තෑග්ග. දෙවියෝ කියලා උතන කියන්නේ සබහා ධර්ම. වෙන මොකුත් නෙවෙයි. ඒ සබහා ධර්ම. Human beings can live without water. මෙන්න model අක්ෂර තියෙනවා.
දැන් ඔය හිතනොත් ඇයි සර් කියන්නේ ඩික්ටේෂන් පාඩම් නොකර මෙහෙම කරන්න කියලා. මේක ඔයාට මොලයක් තියෙනවා නම් අඩුම තරමේ පොඩි මොලයක් තියෙන මිනිස්සුෙකුට තේරෙනවා ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරලා වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් පාඩම් කරන්න. වාක්‍ය ඛණ්ඩය පාඩම් කරන්න. ඛණ්ඩය. ෆ්‍රේස් එකක් ගන්න. සෙන්ටෙන්ස් එකක් ගන්න. ඒ පාඩම් කර කර ලියන්න ඕනේ. පාඩම් කර කර ලියන්න ඕනේ. මේක තමයි මෙතඩ් එක. human being කියන්නේ දැන් ගුරුවරයෙක් ඉන්නේ. ගුරුවරයෙක් කරන්නේ ලීඩ් කරන එකනේ. ගුරුවරයෙක් කියන්නේ කෝච් කෙනෙක් වෙනවා. කෝච් කෙනෙක්. කෝච්. not a teacher. කෝච් කෙනෙක් කියන්නේ මෙහෙම එකක් කරන්නේ. දැන් මම ඔයාලට අර ඔක්කොම ටික දෙනවා. ඊට වාක් කැමැති මාතෘකාවක් තෝරගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඒක ලියන්න ඕනේ, ඒක කියන්න ඕනේ, රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ, කළා. කොන්ෆිඩන්ස් කතා. මුලදී බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කොහොම හරි වමනාව දෙන්න ළමයි ටිකන්නේ මෙතන ඉන්නේ දැන් මේ කියන්නේ මේක තේරලා ඉන්නේ. සමහරවල් ඉන්නවා මෙලෝ රහක් නැහැ. වැඩ කරන්න බෑ. උන් කැමති නෑ, කැප වෙන්නේ කැමති නෑ. එහෙම ඉන්න අයට ප්‍රතිඵල රිසල්ට් එකකුත් තියෙනවා. සමහරව කියන්නේ එහෙම කැපවීමක් කරලානේ මේ ළමයි එන්නේ මේ වෙලාව කියන්නේ පුදුම මාන්තික මේ ළමයිට තරම් මේ ටයිම් එක වටිනවද ඒගොල්ලෝ එන්නේ ඒකනේ මම අනවශ්‍ය දෙයක්වත් කියන්නේ මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ ටයිම් එක පට්ට උමනාවකින් එන්නේ right human being human කියන්නේ මානව සත්‍යයක් දැන් ඔයාට අහුවෙන්න පුළුවන් being කියලා වචනක් being කියලා ඒ තනි වචනයක් ගන්න ජීවය being කියලා මේ අර passive voice being නෙවෙයි passive voice being නෙවෙයි being කියලා වචනයක් හැදෙනවා මේක noun එකක් මේකට කියන්නේ ජීවය human කියන්නේ මිනිස්සුනේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට මෙහෙම කියන human being කියලා කියනවා human being human being කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ඊට පස්සේ කියනවා living being human being living being human being කියන්නේ ජීවත් වෙන සියලු සත්ත්වයෝ human being can live without what food මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා නැත්නම් මේ කතාව ඇත්ත අපි සමාජලාට දවසම නොකයි ගැඩලුවක් වෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඔය අමාරුයි මැරෙන්නේ නැහැ දවස් 3-4ක් වුණත් ඉන්න පුළුවන් ආහාර නැතුව ඉන්න පුළුවන් ආහාර නැතුව ඉන්න පුළුවන් එක දෙයක් තියෙන්න ඕනේ එක දෙයක් තියෙනවා පළවෙනි දේ ඔක්සිජන් ඒක කොහොමද අපි දන්නේ අහන්න දෙයක් නැහැ human being can live without food ඒක තමයි මේක කියන්නේ ලොකු අපි දර්ශනයට යනකොට කියන්නේ දර්ශනය අහන්න එක ප්‍රශ්නයනේ මිනිස්සුන්ගෙන් අහන්නේ මොකක්ද අහන්නේ මේ අපේ තියෙන පද්ධතිය දැන් අපි ගත්තොත් හර්ෂ කියලා නමක් දාලා හර්ෂ කියලා අනන්‍යතාවයක් හදලා හර්ෂ කියලා කෙනෙක් හදාගෙන යාවත් දන්නේ යාට නම දැම්මේ අවත්ත කින්දමන්ද ඉපදුන යාවත් දන්නේ යා පස්සේනේ හර්ෂ කියලා දැනගත්ත කාලයක් යනකොට එයා ඇවිල්ලා යා හුස්ම ගන්නෙ නෑනේ හර්ෂ හුස්ම ගන්නෙ හර්ෂට හුස්ම වැටෙනවා ඔටෝ අවදාවත් හර්ෂ හිතලා හුස්ම ගන්නෙ දැන් ඔචිනේ බත් ටික කඩේට දාගත්තට පස්සේ ඒක ආහාර මෙතනින් ඥානසල් පිත්තාශය ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය මෙහෙම කියලා ආමාශය මෙහෙම කියලා කුඩාන්තරය මහාන්තරය මේකට ගිහිල්ලා බයිස්ටාවෙට ගිහිල්ලා අර වොෂ්රූම් ටොයිලට් යනකොට යන ටික ඔචිනේ හිතනවද නෑ අවදාවත් හිතන්නේ හැබැයි ඒක එහෙම්ම වෙනවා එක බාර චූබරක් හැදෙනවා අපි දන්නේ නෑනේ චූබර හැදෙන්නේ චූබරට උඩ නිසා අපි දන්නේ ඒතර අපි කරන කිසි දෙයක් නෑ ඒක තමයි යුනිවර්ස් එක කියන්නේ right අපේ මේකක් බ්ලොක් වුණොත් ඉවරයක් වෙනවා පැරලයිස් වෙනවා නියුරෝ ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් අවුල් වෙලා බයිපෝලර් හැදෙනවා විෂාදය හැදෙනවා ස්කිසෝප්‍රීනියා හැදෙනවා ඇක්සිඩන්ට් එකක් ඔළුව අවුල් වෙනවා අයි මේව තියෙන පද්ධති වෙනස් නියුරෝ ට්‍රාන්ස්මිටර් හයිපොතැලමස් ඒක ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා මොලේ වෙනස් වෙනවා ස්වභාවයෙන් ඔක්කොම එකිනෙකට බැඳලා තියෙනවා everything is interconnected with others human being can live without food හැමදාම නෙමෙයි can live without food without can with නේ with එක out එක එකට එකතු වෙලා මේක හැදෙන්නේ දැන් with sugar without sugar එහෙමනේ කියන්නේ without food foods කියලා එතකොටක් දාන්නේ නැහැ මේක uncountable can කියන්නේ model auxiliary එකක් can කියන්නේ පුළුවන් කියලා කියන්නේ
can live can එක කවදාවත් භාවිත කරන්නේ singular form එක. model ඔය model auxiliaries කියන මම එන්න හිතන්නේ model එකේ මම කියන definition එක මොකක්ද කියලා. හරි. but it is tough live without word. tough කියන්නේ අමාරු කාර්යය කියනෝනේ අම කියන පුජ්‍යලොන්ටත් කියන tough කියන adjective එක. මිනිහා මාර tough කියනෝනේ. තද පොර. හරි අමාරු. පිස්සුනා nuts කියනෝනේ. කෙල්ලොන් තමයි nuts කියන්නේ. ආපු එහෙම කියනෝනේ. but it's tough live without word. හැබැයි අමාරු දෙයක් තමයි ජීවත් වෙන එක වතුර නැතුව. වතුර නැතුව ඉන්න අමාරුයි. right? වතුර නැතුව ඉන්න අමාරුයි කියලා මම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. We need water fulfill our basic need. මොනවාද basic needs කියන්නේ? oxygen, water, food. normal. We need water. We need කියන එකේ දෙකක් තියෙනවා. එකක් modal auxiliary need එක. නැත්නම් verb එකක් විතර need එක භාවිත කරනවා. ඒක මම කියන්නේ. We need water. මේක මෙතන ඇවිල්ලා verb එකක් නේ. අනිකර verb එක. දැන් I need කියලා කියන මට අවශ්‍යයි කියලා කියන verb එකනේ. මතක නැද්ද verb එකක් විදිහට භාවිත කරනවා. දැන් අයට අවශ්‍ය නැහැ මොකද්ද කියන්නේ? මේක modal auxiliary එකක් නෙමෙයි. modal auxiliary එකකුත් තියෙනවා. She needs. She needs. ඒක ඇවිල්ලා verb එක. දැන් we need water fulfill our basic needs. අපේ මූලික අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්නත් මොකද්ද? මූලික අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න වතුර. basic needs. මේ බලන්නකො මේ we need water මෙතන verb එක. බලන්නකො මේක verb එක. හොඳයි. ඔන්න බලන්න සිව්ම බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන කියන ආයේ මේක බලන්නකො. to fulfill our basic needs. needs කියලා නාම පදයක්. needs කියන නාම පදයක්. noun එක. අවශ්‍යතා කියන්නේ want and needs කියලා දෙකක් තියෙනවා. wants කියලා කියන wants කියන එක පැත්තකින් wants කියලා කියන්නේ verb එක. තව පැත්තකින් කියන්නේ noun එක. අවශ්‍යයි I want මට අවශ්‍යයි. wants කියන්නේ අවශ්‍යතා. needs කියන්නේ අවශ්‍යතා. හැබැයි needs කියලා modal auxiliary එකකුත් තියෙනවා. අට සිහුන් right. වරද්ද ගන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉතින් ඉන්න තුට්ටක් ඉවත. We need water to fulfill our basic needs. අපි basic needs for it. Right. needs කියන එකක් wants කියන එකක්. needs කියන්නේ නැතුව බැරි දේවල්. wants කියන්නේ අර හිතන ආශා දේවල්. ආසාව ඇති වෙන දේවල්. though there is මෙතන tough හොඳේ. මේක වරද්ද ගන්න එපා. අමාරුයි. though there is only a limited proportion of poor water. proportion කියන්නේ කොටසක් වගේ අර. කොටසක්. though කියන්නේ එහෙම වුණත් මේ though කියන එක පාඩම් කරගන්න. 7 වෙලාව. එහෙම වුණත් though there is only limited proportion. ඒ කියන්නේ සීමා සහිත කොටසක් of poor water. poor water කියන්නේ පිරිසුදු බොන්න පුළුවන් කියන්නේ පෘථිවියේ 175 174යි 175ක් වගේ තියෙන වතුර. ඒකනොත් බොන්න පුළුවන් ගත්තොත් 102ක් වගේ. so there එහෙමනේ සංඛ්‍යා හැම වැරදි නම් මට කියන්න. there's only a limited proportion of poor water. poor water ගොඩක් අඩුයි. though කියන්නේ එහෙම වුණා there is only a limited proportion of poor water. මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියන මේක එකට සම්බන්ධ කරන්න වෙනවා. මේ බලන්නකො. ඔන්න. දැන් හරි. though there is only a limited proportion of poor water. බොන්න පුළුවන් වතුර සීමා සහිත වතුර ප්‍රමාණයක් තිබුණ උනත් it is polluted. ඒක දූෂණය කරනවා. passive voice එකක් මේ. එහෙම වුණා වුවත් අර වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කිරීමක් තමයි දෝ එකෙන් කරන්නේ. අපි දෝ විතරක් නෙමෙයි ගන්න. ඊවන දෝ. ආවා. although කියලා වචනයක් තියෙනවා. although මොකද although කියන්නේ? එහෙම වුණා. even though කියන්නත් පුළුවන්. though කියන්නත් පුළුවන්.
එහෙම වුණා වුවත් දෝ එහෙම වුණා වුවත් එහෙම වුණත් there is only a limited proportion of water. එහෙම වුණා වුණත් පොඩ්ඩක් වුණා වුණත් it is polluted, it is polluted, it is being polluted, it was it is polluted, it is being polluted, it had been polluted, it was polluted, it was being polluted, it had been polluted. Right? It has been polluted, it had been polluted, it will be polluted, it will have been polluted. Even it is polluted, not polluted a lot. A lot can a lot of can countable, uncountable, decadent භාවිතා කරන නියදියා. A lot of money, a lot ගොඩාක්. a lot කියලා තනිව ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක්. lots of කියන්න පුළුවන්. ඔක්කොම එකයි. lots of ඒ ඔක්කොම එකයි. ගොඩාක් it's polluted a lot nowadays. මේ දවස්වල ගොඩාක් දූෂණය. උගුරු ගම්වල නම් අඩුයි. කැලණි ගඟ කර්මාන්ත ශාලා කොම ගඟට proportion of water it is polluted a lot nowadays, right? Factories, industrial wastage can අපද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත after industrial revolution කර්මාන්තය කියන්නේ කාර්මික විප්ලවයත් සමග, right? A factory and industrial wastage is dumped. dump කියන්නේ මොකක්ද නේද? ගොඩ ගහනවා. දාගන්න මේ වචනේ. right? dump කියන්නේ මොකද්ද? ගොඩ ගහනවා. ගොඩ ගහනවා. ඔය මයික් එක ඔෆ් කරගෙන වෙන වෙන මැසේජ් කර වෙන වෙන දේවල් කර ඉන්න එපා. මේ වෙලාව උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. එහෙම කරන්න එපා. අන්තිම ජොයින් වෙනකොට. හැමෝටම කියන්නේ. right. ඒ වෙලාවේ උගුරු පොඩි ළමයි නිසා මම පොඩි ළමයි නෙවෙයි නිසා මම බලන්නේ. right. ඒ කියන්නේ මගේ නාංගිල මල්ලිලා වගේ කොටසක් ඉන්නේ. දැන් මම මොකද කියන්නේ? Factory and industrial wastage is dumped can passive voice එක. is dumped, is been dumped, has been dumped, was been dumped, had been dumped, will be dumped, will have been dumped. ඔන්නම පුළුවන් වෙන්න ඕන. is dumped into the water system. කෙලින්ම දානවා වතුර දානවා ගිහල කොට ගන්නවා. dumping garbage කුණු කොට ගන්නවා. right? dump into the water. People keep the water running and waste it. Right? People keep water running and waste it. එතකොට මිනිස්සු වතුර තියාගන්නවා. running කියන්නේ පවත්වාගෙන යනවා. run කියන්නේ පවත්වාගෙන යනවනේ. and waste ඉවත් කරන වතුර. right? The public don't understand that it is difficult to get pure clear water. මොකද public කියන්නේ මහා ජනතාව ලියා ගන්න. Public don't understand. මහා ජනතාව තේරුම් ගන්න බෑ. that මොකද තේරුම් ගන්න බැරි? It is difficult to මෙතන that කියන්නේ relative pronoun නෙවෙයි කියලා බව කියලා තේරුම් ගන්න බෑ. It is difficult to අමාරුයි කියලා to get pure clean water. හරි. පිරිසිදු වතුර ටිකක් ලබා ගන්න එක අමාරුයි කියලා මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගන්න බෑ. පිරිසිදු වතුර ටිකක් කොච්චර ඕනද කියලා. දැන් මේ අවට ගත්තොත් මේ පැත්තේ මිනිස්සු ඔක්කොම වතුර බොන්නේ කඩෙන් වතුර බොන්නේ. ගම් වලින් ගේන වතුර. මේ පැත්තේ කැලිකගේ වතුර පිළිසම් මේ රිෆ්‍රෙෂ් කරලා අපිට ඒව දෙන ඒවා ක්ලෝරින් දාලා දෙන ඒවා බොන්න මිනිස්සු කැමති නැහැ. right? එතකොට මොකද ඒක අපද්‍රව්‍ය වලින් විනාශ වෙලා. Public don't understand that it is difficult to get pure clean water. right? කවුද හර්ෂ දන්නෝ ඒ ගැන? මිනිස්සු ගොඩක් වනේ කඩේ වතුර. We must always think of our future generation. We must always think of our future generation. Whenever we waste water. මේක බලන්න. We must always model ඔක්සර් එක. අපි නිතරම හිතන්න අනිවාර්යෙන් හිතන්න ඕන model ඔක්සර්. අනිවාර්යෙන් හිතන්න.
නිතරම හිතන්න think of our future generation අනාගත generate කියන පටන් ගන්න generation හැදුණු ඒකේ නාමපදයක් whenever we waste food කොහේ වුණත් කොයි වෙලාවෙ වුණත් we waste water වතුර ටැප් එක අරලා දාලා තියෙනවා right වතුර විනාශ කරනකොට වතුර වලට අපද්‍රව්‍ය දානකොට අපි හිතන්න ඕන කොහේ වුණත් හිතන්න ඕන අපේ අනාගත පරම්පරාව ඒකයි මේ කියන්නේ hence it is vital Emanisa, it is vital to take measure to the save water and avoid wasting. It is vital. Vital කියන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත්. Right? Vital කියන්නේ වැදගත්. ඉතාමත් වැදගත්. It is vital to take measure as well to save. ප්‍රමාණාත්මක වතුර ටිකක් ගන්න ඕන to save water. වතුර ඉතුරු කරන්න. And avoid wasting water. Avoid wasting it. ඊට ඒ වගේම avoid කරන්න ඕන අපි නාස්ති කරන එක whenever කියන්නේ කොහේ වුණත් අපි වතුර විනා අපි වතුර අපිරිසුදු කරන කොහේ වුණත් whenever ඕනෑම වෙලාවක කොයි වෙලාවෙ වුණත් කොහේද වුණත් ඕනෑම වෙලාවක right ඕනෑම වෙලාවක right right hence කියන්නේ එම නිසා ඒක නිසා ඒ හේතු කොටගෙන කරන්න කියලා කියන්නේ hence අර therefore වගේ තමයි hence කියන්නේ ඒ නිසා ඒ හේතු කරගෙන කරන්න කියලා කියන්නේ දැන් ඔයාලට පොඩි වැඩක් තියෙනවා මම මේක දාන්නම් මෙහෙම කරන්න ඔයා මට කියන්න ඔයා කැමති ටොපික් එක මොකක්ද මම මේක දැම්මට පස්සේ ඔයා ටොපික් එක තෝරගන්න ටොපික් එක තෝරගෙන ඔයා මාතෘකාවට ලෑස්ති වෙන්න රෙඩි වෙන්න. ලබන සතියේ කීප දෙනෙකුට අවස්ථාව දෙනවා. Henson, Hoshini, do you like it? What is your... Okay, yes, sir. Okay. Now you can select as you wish according to your will. And you can talk what you want to say. No problem. Right? And you can argue, right? You can contradict things, anything. You can talk freely. I want your own views. Okay, are ready? And I'm going to passive. අපි එදා කතා කරා හත්රු කෙලින්ම passive exams මේ passive කරන විදිය දැන් කෙලින්ම ගත්තොත් සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් එන්නේ subject එකයි verb එකයි object එකයි passive එක හැදෙන්නේ කොහොමද object එක දාලා be verb එක දාලා verb එකේ 3 දාලා අර අපිට අවශ්‍ය නම් by දාලා subject එක දාන එක නෙදී හරි හැබැයි සමහර ඒවා තියෙන කෙලින්ම දැන් passive ගොඩාක් අයට පුළුවන් මෙතන අලුත් කට්ටිය නෑනේ එතකොට normal කරන්නේ මොකක්ද අපි objects විතරක් තියෙනවා මෙතන ඒ කියන්නේ මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම I speak මතකයි මම කතා කරන්නේ මේ කර්මයක් නෙවෙයි මෙතන තියෙන කතරු කර්මයවට පත් කරගන්න කොහොමද පත් කරගන්නේ කියන්නේ කොහොමද පත් කරගන්නේ දැන් මේ තියෙන subject එක තියෙනවනේ මේ subject එකට be verb එක දාලා verb එකේ past participle දාන්න එතකොට එහෙම දැම්ම ගමන් මොකද වෙන්නේ කියන්නකෝ එහෙම දැම්ම ගමන් මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඔබ්ජෙක්ට් එක be verb එක ඊට පස්සේ verb එකේ 3 වෙනවා හැම විටම බෑ නිතරම බෑ ඔව් ඒක අපිට වාක්‍ය කියන්න පුළුවන් මොකද්ද I'm spoken කියන්නේ මට කතා කරනවා I speak කියන්නේ මම කතා කරනවා ඒක අනිත් පැත්ත කියන අර මා හට කතා කරනවා ලැබි මට කතා කරනවා ඕකත් එදා අපි කතා කරන්නේ ඒ කියන්නේ I invite තමයි පුරුදු නම් මේක මම ආරාධනා කරනවා මට ආරාධනා කරනවනේ I am invited දැන් මම මෙහෙම කිව්වොත් I invited මම ආරාධනා කරා
මට ආරාධනා කරා කිව්වොත් I was invited. ඔන්න ඔක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා මම කිව්වා. සාමාන්‍ය බේසික් ලෙවල් එකක්. මහා මාරු දෙයක් නෙමෙයි. right? ඒ කියන්නේ කර්තෘ එහෙම තිබිද්දි. හැබැයි මෙන්න මේ වගේව කියන්න බෑ. I go බලන්නකෝ. I go මම යනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා නම් කියන්න ඕනේ මොකද්ද ළමයි? කියව නම් කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ වෙන වෙන දේවල් මත අපේ ඊට පස්සේ I am gone මට යනවා. මම යනවා. මට යනවා. මට යනවා මොනවද කියන්නේ? පක්කචු ඔය වගේ තමයි කියන්නේ. right? I do මම කරනවා පටලව ගන්න සමහරව ඒකයි. I am done. මම කරනවා මට කරනවා. එහෙම කියන්න බෑ. ගැලපෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I write මම ලියන. මට ලියන I am written. මහරි I was written මට ලිව්වා යා. මට I was written මට කාලයක් ලිව්වා I also wrote but I was written by him a lot. මට යා ගොඩාක් ලිව්වා. එහෙම කියනුනේ අපි. right. ඉතින් මේවා සිම්පල් දේවල් අපි කතා කරා. මම හිතන්නේ මේක වීඩියෝ එකක් දුන්නද කොහෙද? right බලමු. පැසිව් වීඩියෝස් තියෙනවා මම කරපුවා. ඒවත් අවශ්‍ය දේවල් බලන්න. දැන් මේවා සමහර ඒවා තියෙන මේ වගේ ඒවා. මම ගොඩාක් අය මේක ලියලා දාලා තිබ්බා. very good. ගොඩක් අය. Cake orders are undertaken. සමහර භාවිතා කරන වචන වලදී undertaken. මේ ගොඩක් අය. undertake කියන බාර ගන්න. undertake. undertook කියන බාර ගත්තා. undertaken කියන බාර අරගෙන තියෙනවා. බාර අරගෙන තියෙනවා. verb එකේ පළවෙනි ස්වභාවය. right? verb එකේ දෙවෙනි ස්වභාවය. verb එකේ තුන්වෙනි ස්වභාවය. අර ආවෙන ටිකනේ කිව්නේ අර පොඩ්ඩක් මතක් වෙන්න කිව්වා. අපි පැසිව් වලදී ගන්න verb එකේ කීවෙනි ස්වභාවයද? ළමයි verb එකේ ගන්න තුන්වෙනි ස්වභාවය ගන්න. තුන්වෙනි ස්වභාවය. cake orders are undertaken. කෙලින්ම අපි වචන කියනවා අපිට කියන්න ඕන නම් යම් කිසි දෙයක් කියන්න ඕන නම් කර්මයේ මුලට ගත්තා be verb එක දාලා past participle එක දානවා. be verbs දාන්නේ ඒ අර අපි කියන time එක අනුව. අතීතේද වර්තමාන කාලේද අනාගතේද. දැන් මේ වගේ දෙයක් අතීතෙන් දාන්නේ නැහැ නේ. cake orders අපි බාරගත්ත කලින් දැන් නම් බාර ගන්න නැහැ. කොහොම posters දාන්නේ නැහැ නේ. අපි කෙලින්ම කියන්නේ cake orders බාර ගන්න. බාර ගන්න ලැබේ. කෙනා දාන්නේ cake orders are undertaken by Ocean කියන්නේ නැහැ නේ. cake orders are undertaken එච්චරයි. cake orders බාර ගන්න ලැබේ. දැක්කද නැද්ද මේ වගේ? ඕන දැන් දැකලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කිව්ව මොනවද? වාහන සෝදනු ලැබේ. vehicles. Vehicles are washed vehicles. මෙතන නෝන vehicles. Vehicles are washed. දැන් මේක හරි සිම්පල් එච්චරයි. ඉංග්‍රීසි කතා කරමු. කෙනෙක් ඕනේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි spoken. කෙනෙක් දාලා කතා කරේ පොඩි කාලේ. කෙනෙක් ඉන්නව නම් මෙහෙම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙනෙක් ඉන්නව නම් කෙනා දාලා කිව්වොත් ඉවරයිනේ. මොකටද මේ වගේ පැසිව් වර්ඩ්ස් ගන්න විකාරයක්. English is spoken by a lot of English is spoken around the world. එහෙම තමයි. English is spoken around the world. කතා කරන කෙනා වැඩක් නැහැ. මුළු ලෝකෙම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඕන කතා කරන කෙනා දාලා කියන්නේ දෙන්නවා. English is spoken. එහෙනම් vehicles are repaired. Vehicles are sold. වාහන විකුණු ලැබේ. මේ වගේ ඒවා මම සමහර group එකකට දාලා තිබ්බනේ. කවුද අපේ මේ ලියලා තිබුණා නේද මේ ඉම්හානි එහෙම ලියලා තිබුණා. තව කීප දෙනෙක් ලියලා තිබුණා. right. සමහර අය නෑ උන්නේ වගේ ඉන්නවා. වැඩ කරන්නේ. right. සමහර ලිය ඔෂිනි ලිව්ව නේද? දෙමළ. vehicles are washed. English is spoken. මේ වගේ ටෙන්සස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕවා ගෑවිලා මේක ඇවිල්ලා ඒ සිම්පල් පැසිව්. තාම නැහැ. පැසිව් වලට ගියේ තව තියෙන ගොඩක් ලස්සන පැසිව් තියෙනවා. දැන් මට හිතුණා අද පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේ පැත්තවල මේ පැත්ත යනකොට වෙලාව ගිහින් ඉතින්. right පන්තිය මන්ට වෙලාව යනවා.
ඕගොල්ලෝ කැමතිද නේ චුට්ටක් ඉන්න? ලියාගන්න මාතෘකාව model auxiliary. ඕගොල්ලෝට අර කැම්පස් එකේ ලෙක්චර්ස් වුණා ඉන්න පුළුවන් පැය ගණන් ඉන්න. model auxiliary passive. ඉන්නත් බෑ. මාතෘකාවල් ලියන්න. Okay. model auxiliary. ළමයි මොකද්ද මේ model auxiliary කියන්නේ? පුළුවන් definition එකක් දෙන්න කවුරු හරි. මොකද්ද model කියන්නේ? model කියන්නේ මොකද්ද? model කියන්නේ අර්ථය මොකද්ද? දැන් auxiliary ගත්තොත් කොටස් තුනයිනේ B. B එක යටතේ තියෙනවා am, is, are. right? ඊට පස්සේ was, were. මාරම වටිනවා මේක. මං හිතන්නේ වැඩිපුරම ඉගෙන ගත්තේ මේක ඒත් බෑ. will be, shall be. ඔය ටිකනේ තව ඔය ටික මතකයිනේ තව මේ ටික ගන්න. පැසිව් වොයිස් එකේදී කතා කරා මතකද? මොකද්ද? been. been. මතකයිනේ මෙන්න මේ ටික. ඊට පස්සේ auxiliary ගත්ත do. මතකද do එක ළමයි මම do එක කරාද? do කරා. මතකද කරා? does කරා මතකද? did කරා මතකද? ඒකත් උපකාරකයක්. මම කිව්වා do වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා මොන doද? දෙක do. මතකනේ කියන්නේ දෙක do. උපකාරක do. ඊට පස්සේ තියෙන have. have, has, hadn't, will have, ඔන්නෝවා. මේකත් උපකාරක. මතකද ක්‍රියා බෙදුවා? කොහොමද බෙදුවේ? ක්‍රියා වර්ග කීයක් බෙදුවද? කියන්න බලන්න. What's your name? How to divide it? Verbs. Normally verbs can be divided into two portions mainly. Main verbs, auxiliary verbs. Main verbs again divided into two portions, regular and irregular. And when we go to auxiliary verbs divided primary auxiliaries and modal auxiliaries. Primary auxiliaries is also divided again. One other bit. Do, be, have. Be again divided simple present tense, past tense, future tense. මෙතන ඔක්කොටම පුළුවන්. Present participle, past participle. මම මේ ස්පීඩ් එක කරන ළමයින්ට හොඳට පුළුවන් මේක. And forms, do forms also divided, can be divided do, does, did. Right? එක ගන්න ඉස්සරහට ගන්නවා questions forms හතර, negative forms හතර. Have also can be divided. එකත් බෙදන්න පුළුවන්. has, have කියලා බෙදන්න. මේක normal. පස්සේ යනවා model auxiliaries වලට යනවා. model auxiliary ගත්තම ළමයි මේකේ තියෙන මේකේ මම කිව්වොත් මෙහෙම කිව්වොත් modes. right? ඒ කියන්නේ මෙහෙම ළමයි. දැන් අපේ තියෙනෝනේ එක moods තියෙනෝනේ. දැන් අපි මෙහෙම බලන්න අපිට පුළුවන් නම් ඒකේ මූණෙන් පේනෝනේ. ඕකේ මට පුළුවන් වුණා. cool. අනිවාර්යෙන්ම past tense එක had to. අර සිද්ධ වෙනවා මේ වැඩේ කරන්න. ඒක අමුතු ඇඟීමක් ඇතුලින් එනවා සිද්ධ වෙනවා. have to. ඒකේ past tense එක had to. has to. ඒකේ past tense එක had to. will have to. right? on. will. baby අනාගත. ඒකේ past tense එක would. shall. baby. ඒකේ past tense එක should. කොහොමද යන්නේ? ඔය past tense එකක් තියෙනවා. මේ සමහර විට එහෙම වේවි. මේකේ past tense එක MIGST. right? බලන්න. can, could, was, had to, have to, had to, had to මේ ටිකට ඔක්කොටම එහෙමයි. will have.
will have, will not, would, shall not, should, may not, might. Normally. තව තියෙනවා මෙතන. මොනවාද? need to, supposed to. පරණ ඉංග්‍රීසි එක ශේෂ්ත්‍රීය කාලේ භාවිතනේ. out to, need to, supposed to, out to, used to. මේවත් තියෙනවා. නිකම් මේවා නිකම් model auxiliaries කියලා මතක තියාගන්න නිකම්. මේක ඔක්කොම පැසිව් දාලා අපි හදන්නේ නැහැ. ඔත් පැසිව් හදන්න පුළුවන් එහෙම. ඊට පස්සේ ඕකම එකක් තමයි able to. ඊට පස්සේ unable to, unable to, able to, unable එකක් ගන්න. supposed to, ought to, used to, able to, unable to, right, need to, right. දැන් ඉගෙන මේ මේකේ නිකන් හැංගිලා තියෙන අපේ නිකන් අපේ තියෙන ඇතුළේ තියෙන හැංගීම් දැනීම් සැක සංකා මේවත් එක තමයි මේකේ ඉන්නේ. මේකට ලේසියක් තියෙන්නේ සිංගුලර් ප්ලූරල් භේදයක් නැහැ. ඒක වචන බහු වචන භේදයක් තොරව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොඩල් අක්ෂරයක භාවිතා කරාම ක්‍රියාව වෙනස් කරන්න බෑ. දැන් මේ බලන්නකෝ I can speak English. ඒක ඉගෙනගෙන රටට සේවයක් කරන්න මේ හොඳට කරන් ඩිප්ලෝමාවක් කරගෙන ඩිග්‍රී කරගෙන ළමයිට පාඩයක් කරන්න ගම්වල ගිහිල්ලා උගත් විදියට I can speak English. I could speak. මෙහෙම වුණා කියලා මේ ස්පීක් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? කවදාවත් බෑ. මෙතන she ගමු she speak English. බලන්න. She speaks. සාමාන්‍ය S මෙතන එන්න ඕනේ S අකුරක්. She speaks. හැබැයි model auxiliary ධර්ම she can speak. model auxiliary S එක කවදාවත් සිංගුලර් භාවිතා කරන්න බෑ. සමහරු ටයිප් කරන ඉංග්‍රීසි එකේ කැපිටල් නෑ. මේ ඉංග්‍රීසි එකම හරි සමහර වෙලාවට ටයිප් කරන වැරදි. Tamil, English, Sinhala languages ගොඩක් වෙලාට මුල් අකුර කැපිටල් වෙනවා. She can speak English. දැන් කතා කරා නම් ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. She could තමයි වෙනස් කරන්නේ. could speak තමයි. නැත්තම් normally කතා කරා නම් මෙතන එන්න ඕනේ මොකද? spoke නේ. spoke එන්න ඕනේ. I could speak, she could speak කියන අයට කතා කරන්න පුළුවන් වුණා. I could speak මම කතා කරන්න පුළුවන් වුණා. එහෙමනේ ගන්න ඕනේ. නම් තෙදින් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඒක වා චුට්ටක් බෑ. එහෙනම් මොඩල් ඔක්සර් එක විතරයි අපිට වෙනස් කරන්න. verb එක වෙනස් කරන්න බෑ. singular උනත් plural උනත් කොහොම උනත් ඒකම තමයි එන්නේ. right? තේරුණාද? දැන් අපි යනවා අපේ පාඩමට. වෙලාව ගියත් පාඩමට ෆවුන්ඩේෂන් එක නිතරම හදන්න. දැන් ඕගොල්ලෝත් පන්තියක් සමහර කරන ළමයි දුක්කට. නිතරම ලොකු තැනින් පටන් ගන්න යන්නේ. පොඩි තැනකින් තමයි නිතරම ආරම්භ කරන්නේ. ආරම්භයේ ගුරුවරයාගේ පොඩිම ලෙවල් එකක් වෙනවා. ඊපස්සේ තමයි ਉਹ ඉහළට යන්නේ. දැන් එතකොට අර ඒකාග්‍රතාවයේ නිර්මාණ දැන් වාට දැන් එළුවට කියලා තියෙන මොඩල් ඔක්සර්ව් කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ ඉගෙනුව තමයි ඉගෙනපු තැනින් පටන් ගන්න එක තමයි ලංකාවේ ගුරුවරුන්ගේ තියෙන වැරද්ද. ඉගෙනපු තැනින් පටන් අරගන්න එපා කවදාවත්. ඔයගොල්ලෝ ගුරුවරු. ඒක වැරදි. කලින් දවසේ කරපු ටික ආයෙ චුට්ටක් කරලා පටන්. ඒක තමයි රහස. right. දැන් මේ බලන්නකෝ සාමාන්‍යයෙන් පැසිව් හැදෙන්නේ ළමයි මෙහෙමනේ. ඔබ්ජෙක්ට් එක දැම්ම. be verb එක දැම්ම. verb එකේ තුන දැම්ම. by දාලා කෙලින්ම ගන්න සබ්ජෙක්ට් එක. ඔහොමනේ හැදෙන්නේ. I do it මේ බලන්න. I do it. මම මේක කරනවා. මේක පැහැදිලිව තියෙනවනේ මොකද්ද? මේ වාක්‍ය දිහා බලුවොත් පැහැදිලිව කර්මයක් තියෙනවා. it කියන එකනේ. එහෙනම් අපි it මුලට ගන්නවා. tense එක අනුව බලද්දී I do නේ simple present නේ. It is past participle එක කරනවා done. ඒව දන්න. It is done by me. අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ it is been done, it has been done. ඔය ටික තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. හැබැයි ළමයි
මෙතන තමයි තියෙන දැන් ඔය මේව අපි මේ වාක්‍ය මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම අපිට මේ වාක්‍ය මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I can do it බලන්නකෝ. හරි ලේසි වාක්‍යයක්. මේ බලන්න මේ වාක්‍ය දිහා. මොකද්ද මේකේ මීනින් එක? I can do it. මට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඕන අපිට මෙතන ගන්න පුළුවන් she can. she ආවත් මෙහෙමයි. she can do it. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ගැටුවක් නැහැ. මේ වගේ වාක්‍යක මොකුත් අමාරු දෙයක් නැහැ. පොඩි දෙයක් කරන්නේ. මේ වගේත් නැත්ද ළමයි verb එක නැත්ද? verb එකට පස්සේ නැත්ද කර්මයක් නැත්ද? ඉතින් verb එක අර වගේම past participle කරලා අර වගේම කර්මය මුලට ගන්නකො. මහ දෙයක් නෑනේ. ඔය object එක ගන්න. අර object එකෙන් පස්සේ අපි පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරනවා. මොකක්ද ඇඩ් කරන්නේ? model auxiliary එක විතරයි වෙන මොකුත්ම නැහැ. ඉතින් අර am නිසානේ කලින් දැම්මේ. am නිසා වෙනුවට අපි be එක දාන එයාගේ තාත්තා දානවා. එයාගේ ළමයි ගන්න බෑනේ. කෙලින්ම තාත්තා දාන. am නිසා දාන්න පුළුවන් can එක. බැරි නිසා මොකද කරන්නේ? model auxiliary එක දාලා can be එනම් can be should නම් should be මේ නම් මේ might නම් might be. හරි දේසි. එනම් model auxiliary එක දැම්ම be verb එක දැම්ම be verb එකෙන් පස්සේ මොකක්ද දාන්නේ? verb එකේ තුන්වෙනි ස්වභාවය දාන්නේ. ඊට පස්සේ අරක තිබුණොත් එහෙම මේක දාන්න මෙච්චරයි. වෙන මොකුත්ම නැහැ. දැන් එහෙනම් මේ වාක්‍ය කියන්න බලන්න තේරුණාද? හරිම ලේසි. දැන් කියන්නේ මේ වාක්‍ය කොහොමද එන්නේ? කියන්න ළමයි. තේරුණාද? Oh, it මුලට ගත්තා. It can be done by me. හොඳයි. මම කිව්වා පොඩ්ඩක් සඳුන්ලට අන්තිමේ සිග්නල් මදි. චුට්ටක් අපිට පොඩි කනෙක්ෂන් ලොස් එකක් ඇති. සර්. ඔව් කියන්න. හෙලෝ. දැන් කියන්න. මට අහන් ඉන්න. සඳුන් නේද? සර්. ඔව් කියන්නකෝ. ඔව්. අහන් ඉන්න මම කියන්න. සඳුන් කියන්න. සඳුන් කතා කරන්න. ඒ model ඇහෙන්නේ නැන්ද රෝවා කියන වෙන කව එයා කියන model ඔෂිනි යා කියන එක වාට ඇහුණද? එයා කියන එක වාට ඇහුණද? No sir. හර්ෂ No, sir. චතුරිකා පාටත් ඇහුන්නේ නැද්ද? මට ටෙක්ස්ට් කරන්න මට පොඩ්ඩක් ඇහෙනවලු ඔයා කියන මොකද මොඩල් ඔක්සර් එක ගැන මම මොනවා හරි හොඳ දෙයක් අහන්න ගත්තේ මට පුළුවන් නම් මැසේජ් එකක් දාන්න සඳු මට මේ she can do මොඩල් ඔක්සර් දී අර B එක නිතරම ගන්න ඔයාලට B එක ගත්තන් පස්සේ ආයි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් එතකොට මෙහෙමනේ ළමයි මෙහෙමයි මේ බලන්න දැන් සාමාන්‍ය මොඩල් ඔක්සර් ගත්තාම අපි භාවිතා කරනවා ආකාර කීපයක මේ I can do it නේ ඕන මට ඒක කරන්න පුළුවන් ඒක මොඩල් ඔක්සර් තව අපි කියනවා she can be a teacher ඔන්න බලන්න මේ අවස්ථාව මෙතන මේ නාමපදේ දාලා කියනවා can be වෙන්න පුළුවන් පුළුවන් නම් ක්‍රියාවක් එක්ක නම් can ක්‍රියාවක් තියෙනවා නම් be දාන්න නාමපදයක් හරි adjective එකක් හරි තියෙනවා නම් තමයි දාන්නේ මෙහෙම කිව්වොත් she can be an excellent she can be an excellent right? She can be an excellent English මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම teacher she can be an excellent English teacher ඇයට වෙන්න පුළුවන් adjective එකකුත් තියෙනවා
noun එකක් තියෙන නිසානේ adjective දාන්නේ. එතකොට can be පුළුවන් පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ළමයි මේ ස්වභාවයමනේ දැන් මේ බලන්න දැන් අපිට අය ටීචර් කෙනෙක් කියන්නේ කොහොමද? හොඳට තේරුම් ගන්න. She is a teacher. මේක ඇවිල්ලා be verb එකන්නේ මෙතනක් තියෙන. ඒ be තමයි මෙතන තියෙන්නේ මේ. එයා මූලික ස්වරූපයෙන්ම දාන්නේ. model auxiliaries එක මූලික ස්වරූපයෙන්ම දාන්නේ. මේ දෙක ස්වරූපයන්නේ she is a teacher. එතකොට can be ගත්තොත් be කියන්නේ වෙනවා කියන එක. දැන් අපි කියන I want to be a teacher. To be a teacher. අපි කියන්නේ I want to my my ambition is to be a teacher කියන්නේ is to be a teacher. ඒකට මම නේද සිවුම් තැන හරිම ලස්සනයි. I want to be a teacher. right? ඒ වගේ එනවනේ. දැන් මෙතන passive එකේදී ඒ දැන් නැත්තම් be දානව නම් එක්ක adjective වෙන්න ඕන. එක්ක noun වෙන්න ඕන. නැත්තම් be දානව නම් ing වෙන්න ඕන. right? මතකද present continuous එකේදී I am doing. නැත්තම් මෙතෙන් මේ වගේ අවස්ථා passive නම් be වලට පස්සේ එන්න ඕනේ past participle එක. උතන මතක තියාගන්න. object එක model auxiliary එක be verb එක. past participle. It can be done by me. ඒක කරන්න පුළුවන් මට. ඕක me දාන්නම ඕනේ. It can be done කිව්වනම් හරි. ඒක කරන්න පුළුවන්. by දාලා ඕන කෙනෙක්. by දැමීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අර I can කියන එක තමයි දැන් can කියන එක තව කියන්න පුළුවන් ආකාරයක් තමයි can be. can be දාලා past participle එක දාන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මෙහෙමයි. can do කියන එකට සමාන එකක් තමයි can be done. හොඳට තේරෙනවා. subject එක තියෙනවා නම් can do. She can do, mother can do, father can do. Subject එක නෑ object එක තියෙන්නේ. Something can be done. It can be done. That can be done. This can be done. මේක කරන්න පුළුවන් අරක කරන්න පුළුවන් කෙනා නෑ. right? කෙනා නෑ. අන්න එතකොට තමයි can be done දාන්නේ. හරි? ඒවා නිතර භාවිත කරන එකක් මම කියන්නේ. we can see මේක හරි ලස්සන අවස්ථාවක් නිතරම භාවිතා කරන සිවුම් ලැන්ග්වේජ් එකේ මම දැක්කේ දැන් සිවුම් හිතන කෙනාට කතා කරන්නේ සිවුම් දැන් සිවුම් හිතන චුට්ටිම අවස්ථාවක් ගන්න චුට්ටි අපේ it represents ඒක ඉදිරිපත් කරනවා it makes and it gives අනතරින් පටන් ගන්න ඕනේ it divides and so it gives අර ඒ වගේ චුට්ටි තරම් අර එදිනෙදා ජීවිතේ ඉන්න ගම රාහයෙන් කතා කරන ගමන් අර කාමරේ වා තැන් වල මේක right practice we can see it අපිට පුළුවන් ඒක බලන්න මේකේ පැසිව් දින දැකලා තියෙනවද it can be seen ඔන්න බලන්න she is a teacher මේ වාක්‍ය පැසිව් කරන්නේ කොහොමද සර් හොඳ ප්‍රශ්නයක් හරි හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඔන්න අහන ප්‍රශ්නය she is a teacher මේ වාක්‍ය පැසිව් කරන්නේ කොහොමද මේ බලන්න කවදාවත් මේ වගේ වාක්‍යයක් පැසිව් කරන්න යන්න එපා දැන් හරිනේ කවදාවත් මේ වගේ වාක්‍යයක් පැසිව් කරන්න යන්න එපා she is a teacher පැසිව් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කර්මකාරක වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ ඇක්ෂන් ටෙන්සස් වලට විතරයි ලියලා තියාගන්න
she is teacher කියන නාම පදයක්. හරි දැන් ඔයා මට තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට සර් මේකේ කර්තෘ s. ඒ කියන්නේ කර්තෘ කියන්නේ she. verb එක ඇවිල්ලා is. object එකනේ. එහෙනම් object එක මුලට අරන් කියන්න බෑනේ. එතකොට object එක මුලට අරන් teacher is මොකද්ද ඔයා ගන්නේ past participle එක කියන්න මට. දැන් අපිට උඩරිම ලියන්න පුළුවන් අවස්ථාව මේක දැන් teacher අරගෙන ලියන්න බෑනේ. teacher is කොහොමද කියන්නේ? ක්‍රියාවක් නෑ. teacher is එහෙනම් කවදාවත් non action කවදාවත් passive voice හදන්න බෑ. අර ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා නම් හදන්න හැම ක්‍රියාවකටම හදන්නත් බෑනේ. passive කියන්නේ හැමතැනදීම කියන එකක් නෙවෙයි. The sun sets in the west. ඉර බැස යනවා බස්නාහිරේ. The sun rises in the east. ඉර නැගෙනවා නැගෙනහිරේ. ඕවා පැසිව් හදන්න බෑ. සමහර ඒවා පැසිව් හදන්න බෑ. හොඳට තේරුම් ගන්න. එහෙනම් මේ වගේ එකක් පැසිව් හදන්න නෑ. හොඳට තේරුම් ගන්න. මෙතන ක්‍රියාපදයක් නෑ පැහැදිලි. past participle එකක් ගන්න බෑ. උත්තරයාවද we can see it can be seen ඒක දැක ගන්න පුළුවන් we can see it නේ අපිට පුළුවන් ඒක දැක it can be seen මේව නිතරම භාවිතා කරන ඒක දැක ගන්න පුළුවන් right it can be seen තේරුණාද ඔන්න එක අවස්ථාවක් මේක පැසිව් වොයිස් එකනේ can see කියන එක මෙතන පැසිව් වෙලා පැසිව් right දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙහෙම එක you should read this book today itself ඔයා මේ පොත කියවය යුතුයි you should read and මේකනේ අපි ක්‍රියාවක් විදිහට ගන්න මෙතන you should read this book today itself අදම මේ පොත ඔයා කියවන්න කොහොමද මේකේ පැසිව් හදන්නේ මට කියන්න කොහොමද පැසිව් හදන්නේ කොහොමද හදන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මුලට ගත්තා කියන්න අවශ්‍ය නැහැනේ model verb එක ගත්තා අනිවාර්යෙන් be දාන්න be දාලා past participle දාන්න ඒ ඇති එහෙනම් කෙලින්ම this book should එක වෙනස් කරන්න should be read එකේ past participle මොකද්ද ළමයි read එකේ past participle මොකද්ද මේ read I read ඔහමනේ යන්නේ හැබැයි උච්චාරණයේදී pronounce කරනකොට pronunciation වෙනුදී read read වෙනවා මේක read වෙනවා this book should be read by you අර you ඉන්න නිසා දානවා you මනේ දැන් he આવොත් him වෙනවා I આવොත් me වෙනවා you man this book should be read by you today itself කියන අදම දැන් වාට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි සර් ඉතින් මේවා පැසිව් කියන්න ඕනේ නැහැ නේ ඉතින් ඔයා අදම කියවන්න කිව්වනම් ඉවරයි ඇයි මේක පැසිව් වොයිස් වලින් කියන්නේ ඔව් මේකෙත් ඉතින් මෙහෙම පැසිව් වොයිස් කියන්න ඕනේ නැහැ පැසිව් වොයිස් කියන්න බැරි දේවල් මේ ඇක්ටිව් වොයිස් කියන්න බැරි දේවල් එනවනේ අර මං කිව්ව එකක් මෙන්න මේක it can be seen ඒක දැක් ගන්න පුළුවන් ඒක වාර්තා කරන්න පුළුවන් නිකන් පැසිව් වොයිස් එකකින් ගන්න පුළුවන් හරි මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික ලියන්න මට ලියන්න ඒක වාර්තා කරන්න පුළුවන් ලියන්න
ඒක වාර්තා කරන්න පුළුවන්. ඒක වාර්තා කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔක්කොම ලියන්න. ඒක වාර්තා කළ යුතුයි. ඒක අදම වාර්තා කළ යුතුයි. ඒක අනිවාර්යෙන් වාර්තා කරන්න ඕන. right? ඒ වගේ ලියන්න. ඔහුව සලකන්න පුළුවන් නායකයෙක්. ඔහුව නායකයෙක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ලියන්න. අමාරු විදිහට හිතන්න බා try කරන්න. ඔහුව නායකයෙක් විදිහට හිතන්න පුළුවන්. මේක repair කරන්න පුළුවන්. ඒක repair කරන්න පුළුවන්. මේක අදම අනිවාර්යෙන් හදන්න ඕන. මේක අදම අනිවාර්යෙන් හදන්න ඕන. මේක අදම අනිවාර්යෙන් හදන්න ඕන. ටිකක් හිතන්න පුළුවන් ඒවා දෙන්න. right? පාලම රිපෙයාර් කරලා තියෙවි. සමහර විට පාලම රිපෙයාර් කරලා තියෙවි. පාලම රිපෙයාර් කරලා තියෙවි. සැකින් කියන්නේ පාලම රිපෙයාර් කරලා තියෙවි. පාලම රිපෙයාර් කරලා තියෙවි. කොහොමද ගන්න පුළුවන්? දැන් ඕකේ ලස්සනම අවස්ථාව තමයි දැන් මේ බලන්නකො. I should speak. මේ බලන්න. මොකද මේකේ මීනින් එක? මම කතා කළ යුතුයි. මම කතා කළ යුතුයි. I should speak. මම කතා කළ යුතුයි. දැන් මේ වාක්‍යයේ කතරු කෙනෙක් ඉන්නවද? දැන් කල්ලුත් මම කතා කරා. කතරු කෙනෙක් ඉන්නවද ළමයි? ඉන්නවද නැද්ද? කතරු කෙනෙක් පැහැදිලි වෙනවා අය. verb එකක් තියෙනවද? තියෙනවා. speak, should speak. කර්මයක් තියෙනවද? is there an object here? object එකක් තියෙනවද? ළමයි object එකක් තියෙනවද මෙතන? ජයිනි object එකක් තියෙනවද? මොකද කියන්නේ? object එකක් තියෙනවද නැද්ද? මෙතන පැහැදිලිව object එකක් නැහැ. ඔව්. object එකක් නැහැ. එතකොට මේකේ තියෙන කතරු කෙනෙක් විතරයි. කතරු අනුක්ත කරන්න ඉක්මනට. මට කියන්නේ කතරු අනුක්ත කරලා කියන්නේ නේද? මට කතා කළ යුතුයි. මම කතා කළ යුතුයි. මට කතා කළ යුතුයි කියන්නේ කොහොමද? අනේ සිවුන්තර අල්ල ගන්න. කොහොමද ගන්න? කෙලින්ම object ඒ කියන්නේ subject එක තියෙනවනේ. subject එකට දානවා modal verb එක දාලා කෙලින්ම be දාන්න. modal verb එක දාලා කෙලින්ම be දාලා හැබැයි past participle එක දාන්න. ඔව්. very good. කෙලින්ම ගන්නවා I. මොකද ගන්නේ? I should be spoken. මට කතා කළේ. මම නෙවෙයි කතා කරේ. මට කතා කරේ. ඔන්න එක අවස්ථාවක්. හරි. passive වල තව අවස්ථාවක්. මට කතා කළ යුතුයි. I must give. මම දෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මම දිය යුතුයි. කොහොමද මට දිය යුතුයි කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම? මට අනිවාර්යෙන් දිය යුතුයි කියන්නේ කොහොමද? මට අනිවාර්යෙන් දිය යුතුයි. I
must be given අර give gave given past participle එක ගන්නවා I must be given මට දිය යුතුයි I must give මම දෙනවා නිකන් කියනවා එයාට ඒක දෙන්න ඕන ඇයට ඒක දෙන්න ඕන ඇයට ඒක දෙන්න ඕන ඇයට දෙන්න ඕන මම හිතන්නේ ඇයට තමයි දෙන්න ඕන මේ කොහොමද කියන්නේ ඇයට දෙන්න ඕන කොහොමද කියන්නේ ඉක්මනට කියන්නේ ඇයට දෙන්න ඕන කොහොමද කියන්නේ she must be given she must be given ඇයට දිය යුතුයි ඕන තරම් දේවල් කියන්න පුළුවන් she can be given කියන්න පුළුවන් ඇයට දෙන්න පුළුවන් ඇයට දිය යුතුයි නා අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕන නම් must ඇයට දිය යුතුයි නම් මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න she should it should be given ඇයට දිය යුතුයි must be given can be given සමහර විට ඇයට දේවි she may කියන්නේ සමහර විට 75% ෂුවර් එකක් she may be given she may be given සමහර විට ඇයට දිය යුතුයි she may be given must give must be given can be given should be given may be given හරි එන්නෝ සමහරට සැකෙන් කියන 125 might be given they ඒක ඇවිල්ලා එතකොට අරගන්නේ 25% මේක මෙතන ගන්නවා සාමාන්‍ය 75%ක්වත් අඩු 150 175 නිශ්චිත වශයෙන් දේවි නම් අනිවාර්යෙන්ම ඇයට දේවි නම් she will be given අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන් she will be given එතකොට අර she කියන කෙනා ක්‍රියාව කරන්නේ නැහැ. එයා අනුක්තයි. අර කියන්නේ අනුක්ත උක්තේ එතන උක්තේ වෙලා තිබ්බනට එයා ක්‍රියාව කරන්නේ නැහැ. can be given should be given may be given might be given will be given right ඔය ගන්න පුළුවන්. got it මේක ඉවර නෑ තාම එක්තරා කොටසක් විතරයි මේක ඕනම එකක් අනිත් පැත්තට අපිට කියන්න පුළුවන් right I should punish මම පනිෂ් කරන්න මට පනිෂ් කරන්න ඕන should be punish මට පනිෂ් කරන්න ඕන මම පනිෂ් කළ යුතු නම් I should punish මට කරන්න ඕන I should be punish විතරම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එක I should be spoken මට කතා කරන්න ඕන මට කතා කරන්න යුතුයි මම නෙමෙයි කතා කරන්නේ මම කතා කරන අනිත් පැත්ත එහෙම හිතන්න ඕන නිතරම පාඩ මතක ඇති මම මේ මොඩල් ඔක්සරේ පර්ෆෙක්ට් එකකුත් කතා කරන්නේ මොඩල් ඔක්සරේ පර්ෆෙක්ට් එක මතකද වාට මෙන්න මෙහෙම එකක් මොඩල් ඔක්සරේ පර්ෆෙක්ට් මොඩල් ඔක්සරේ පර්ෆෙක්ට් කතා කරා මතකද මෙන්න මෙහෙම සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද දහන්නේ can be considered as a leader ඔව් ඒක හරි can be ඔහුව සලකා මේද ඔව් can be considered නේද ඊට දාලානේ ඔව් පුළුවන් he can be considered ඔහුව සලකන්න පුළුවන් he can be considered awakening by Lord Buddha සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත පුජ්‍යලයේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ සලකනවා right he can consider ගත්තොත් වෙන එකක්
he can send it කියන ඔහුට පුළුවන්. ඔහුව දැන් මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම බලන්න. මේ වාක්‍යෙත් මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මේ බලන්න. he can be considered නේ. මෙතන ඇවිල්ලා කෙලින්ම මේක පැසිව් නේ. ඇයි ඒ? past can be model auxiliary be verb එකත් එක්ක past participle එක දාන්න. ඔහුව සලකන්න පුළුවන් ලීඩර් නායකයෙක් විදියට. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් he can consider be verb එකත් අයින් කරලා past participle එකත් අයින් කරනවා. මේ මොකද්ද මේ? he can consider I can consider මට සලකන්න පුළුවන් he can ඔහුට පුළුවන් සලකනවා කියන්නේ මෙතන අර සාත්තු සප්පයන් කරනව නෙවෙයි. නිකම් භාජනය කරන. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් සිද්ධාර්ථ was considered as a Lord Buddha. සිද්ධාර්ථ කුමාරයා බුදුරජාණන් වහන්සේ විදිහට තමයි සැලකුවේ. අන්න. දැන් එතන කියන්නේ වෙන සැලකිල්ලන්නේ. අන්න ඒක. එතන I consider Lord Buddha is the awakening one. Very important person in this universe. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ විශේෂ මිනිසෙක් මේ I consider මම සලකනවා. මම තමයි ක්‍රියාව කරන්නේ. Can be considered නමුත් ඒක අනිත් පැත්ත. ඔහුව සලකනවා. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් බලන්න. I call මම කතා කරනවා. I am call ගත්තොත් මාව I am call සුදු පුතා. මට කියන්නේ සුදු පුතා කියලා. ඔන්න කළුයි එනවා සුදු පුතා කියලා. I am called සුදු. මම නෙවෙයි කියන්නේ. සමාධිය. අපි ජයනි. අපි කියනවා ජයනි is called. ජයනි නෙවෙයි කියන්නේ. ජයනි is called චූටි මැන්. අන්න ඒ වගේ. දැන් ඒ වගේ ස්වරූපයක් තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. වෙනසක් නැහැ. දැන් මේක ගත්තොත් මොඩල් ඔක්සිලරි එක පර්ෆෙක්ට් භාවිතා කරන සබ්ජෙක්ට් එකයි model verb එකයි මෙතන have එක විතරමයි ගන්න singular භාවිතා කරන්න බෑනේ model verb එක have එකයි verb එකේ three එකයි මේ සාමාන්‍ය පැසිව් නෙවෙයි සාමාන්‍ය ස්වරූපය මතක ඇති මම කිව්වා මේක කොහොමද කියන්නේ she should have දානවා she should have spoken English. And maybe I will walk here. She should have spoken English. I English කතා කරන්නේ කතා කරලා තියෙන්නේ තිබුණේ. She should have spoken කතා කරලා තිබිය යුතුයි කියන කතාව නෙමෙයි මෙතන තියෙන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. She should have spoken English. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් I should have gone there. මට එහෙ යන්නයි තිබුණේ. අයියෝ මට එහෙ යන්න තිබුණා. I should have gone there. මට යන්නයි තිබුණේ. I should have eaten something. I should have eaten something. මට මොනවා හරි කන්නයි තිබුණේ. I should have spoken English. මට කතා කරන්න තිබුණේ English. මට මොනවා හරි කන්නයි තිබුණේ. මට යන්නයි තිබුණේ. අන්න මේ වගේ ඒවා කතා කරනවා. මේක සාමාන්‍ය මොඩල් ඔක්සිලරි පර්ෆෙක්ට් එකේ විශේෂ ගති ලක්ෂණයක්. ඕකේ අනිත් පැත්ත ගන්න පුළුවන්. පැසිව් වොයිස් එකක් විදියට. එතකොට ගන්න ඔබ්ජෙක්ට් එක මුලට ගත්තා. model verb එක ගත්තා. මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් මම ලබන සතිය ආයෙ කියලා දෙන්නම්. කලබල වෙන්න එපා. model verb එක ගත්තා. have ගත්තා. been එක ගත්තා. verb එකේ be ගත්තා. මහ දෙයක් නෙවෙයි. ඕනනම් by දාන්න. by දාලා subject එක දාන්න. එහෙම පුළුවන්. එතන කොහොමද දෙන්නේ? මේකම බෑ මේක ගන්න පුළුවන්. English should have been spoken. English කතා කරලා තියෙන්නේ නැහැ තිබුණේ මට. by her හරි මොකක් හරි දාන්න. ඔන්න මේ අවස්ථාව.
should have been spoken by now. ඒකේ විශේෂ අවස්ථාවක් මේ විතින් ගොඩක් සමහර වෙලාවට යෙදෙන අවස්ථාවක් මට වුණා ඔයාලට මේ විශේෂ අවස්ථා ඔක්කොම අරගෙන දාන්න වගේ ඔළුවට දැන් මම ඔයාලට හම්බ වෙන ඕනෝම තරේ දැන් මොඩල් ඔක්සලරිස් භාවිත කරන පැසිව් වොයිස් ස්වරූපේ තාමත් වැදගත් right ඒ ස්වරූපේ right okay මේක එක අවස්ථාවක් විතරයි පැසිව් වල පැසිව් විවරණය තම පැසිව් හදන ආකාරයක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ normal passives දැන් ගත්තොත් එහෙම අපි මේක මම ආයේ ඒක වැඩි හිතන්න එපා මම right දැන් ගත්තොත් I have to do this මේකත් පැසිව් කරන්න පුළුවන් මේ try කරන්න පැසිව් කරන්න I am going to do this මේ පැසිව් කරන්න බලන්න මේ පැසිව් කරන්න බලන්න right මේක එක විදියක් නැත්තම් තනියම be verb එක දාලා verb එකේ past participle දාලා පැසිව් හදන්නත් පුළුවන් කෙවි මම දැන් කියලා දෙන්න නෙවෙයි මම ඉස්සරහට උගන්වන්න මේවා ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න ඉස්සරහට බලමු අපි පැසිව් වල ගැඹුරුම තැන් මොනවද කියලා පැසිව් වල ගැඹුරුම අවස්ථා මොනවාද භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා right මේකෙන් ඔයා මාතෘකාවක් තෝරගන්න trees are our friends valuable trees නැත්නම් ගස් කියන්නේ අපේ යාළුවෝ ඒ වගේ මාතෘකාවක් තෝරගන්න trees play important role in our lives and they should be treated as the best friends මේ බලන්න මොකක්ද කියන්නේ ඉතින් මේක I am being done මේ මං කිව්වා මේ වගේ වාක්‍යයක් අපි භාවිත කරන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ I am being done දැන් I am being done this මේ වාක්‍ය වැරදි නේ this is being කියන්න පුළුවන් right අපිට කියන්න බලන්න මෙහෙම this is being done by me ඔහොම කියන්න පුළුවන් this is being done by me I am being කියන්න බෑ මට කරමින් ඉන්නවා මොකද මට කරගෙන නේ එහෙම ගන්න බෑ එතකොට මේක ටිකක් ගැලපෙන්නේ නැති අවුලක් තියෙන එක අවුලක් දැන් this is being done by me කියන්න පුළුවන් මේක කරමින් ඉන්නවා මා විසින් නැත්නම් ඉතින් මේ බයි නැතත් අවුලක් නැහැ this is being done right එහෙම කියන්න පුළුවන් මේක බලන්න පොඩ්ඩක් trees play important role in our lives and they මේ බලන්න and they should be treated as the best friend මෙන්න මේ වගේ එකතු කරලා list එකක් හදන්න අරවත් ටික කියවලා ගස් රඟ දක්වනවා විශාල භූමිකාවක් important role එකක් play කරනවා කියන්නේ එතන අර යම්කිසි කාර්යයක් කරනවා කියන අර්ථයෙන් මේ කියන්නේ ගස් වටිනා කියන රෝල් එකක් චරිතයක් රෝල් එකක් විශාල භූමිකාවක් රඟ දක්වනවා අපේ ජීවිත තුළ in our lives ගස් කියන්නේ ජීවිතේ වගේනේ ඒකෙන් මේ කියන්නේ දැන් ගස් වලින් ගස් නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බෑනේ නේ ඔක්සිජන් අපිට ඔක්සිජන් කන්නද කියලා අහනවා trees ඔක්සිජන් නැතුව හිටියන් බලා ගන්න පුළුවන් කනවද ඔක්සිජන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන ඔක්සිජන් බොනවද කියලා නේ trees play important roles in our lives කියලා කියන්නේ දැන් live කියන්නේ verb එක sorry මෙතන live කියලා ගන්න පුළුවන් verb එක ඊට පස්සේ live කියන්නේ adjective එක ඊට පස්සේ life කියන්නේ noun එක ඊට පස්සේ lives
lives කියන නාමපදේ plural noun එක. plural. alive. alive කියන්නේ adjective එක. alive කියන්නේ adjective එක. life එක adjective එකක් විදිහට භාවිත කරනවා. I life bought, lifeguard. live කියන්නේ ජීවත් වෙන verb එක. එකම තමයි මේ pronounce කරනකොට වෙනස live කිය live කියනවා. අර live ඉන්නවා දැන් Keithley live. නදීක කරුණානායක live. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Harsha is live. life කියන්නේ life guard ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. lives කියන්නේ ජීවිතය. alive කියන්නේ adjective. Right? lives කියන්නේ මෙතන නාම පදය. and they should be බලන්නකො. එයාලා නෙවෙයි. they should be. ඒගොල්ලෝ සලක යුතුයි අපේ යාළුවෝ විදියට. they should be treated as the best friend. ඒගොල්ලෝ සලකන්න ඕන අපේ යාළුවෝ විදියට. අන්න බලන්න ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන විදිය. trees play important role. important කියන්නේ මොකද්ද? important දෙකක් තියෙනවනේ. importance කියන්නේ noun එක. intelligence difference ce දාන්න. මෙහෙම ගත්තොත් important important keyword adjective එක. වැදගත් භූමිකාවක් රංගපානවා අපේ ජීවිතවල. they should be treated. මේවා සලකන they කියන්නේ ගස් සලකන්න ඕන. treat should be treated. they should be treated as the best friend විදියට සලකන්න. මොකද්ද? ඒගොල්ලන්ට සැලකිය යුතු යාළුවෝ ලෙස. ඔව් ඉතින්. very good. හොඳයි. ඔව්. ඒගොල්ලන්ට සැලකිය යුතුයි යාළුවෝ විදියට. very good. ඒගොල්ලොට සැලකිය යුතුයි යාළුවෝ විදියට. එහෙම තමයි. trees play important role in lives and they should be very good. they should be treated. treated කියලා කියන්නේ අර සලකනනේ පොර දාන. ඉතින් ගස් වලට අපි කතා කරන වතුර දාන පොර දාන. ඉතින් අපේ මිත්‍රයන් තමයි ඉතින් ගස් කියන්නේ. as a best friend. ඉතින් ඔළුවක් තියෙන මනුස්සයෙකුට තියෙන ගස් කියන්නේ පණ තියෙන අපි වගේ තමයි. ගස් කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරන අපිට තේරෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට සැලකිය යුතු යාළුවෝ ලෙස. okay guys. Enough. See you everybody. If you have any problem, text me, right? Message me and call me. Group එක comment එකක් දාන්න. passive ඉවර නෑ. I have not finished this one and we will come across again passive voice. Thank you very much everybody and watch my videos, right? Do homework. Okay. Thank you very much.